ہونے دیں. یہ جو ہوسٹ ہیں انہوں نے کسی بھی طرح کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے یہ شبہ ثابت ہوتا کہ وہ احمدیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ قادیانی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا وہ کسی قادیانی دلیل کے کو وہ رکھتے ہوئے نظر میں رکھتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی مطلب ایسی کوئی بات کر رہے ہیں. ہمارا احمدیوں کا کوئی دور دور تک ذکر ہی نہیں تھا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، قرآن سے بات کر رہا ہوں، تو ان کے اوپر قادیانی کا فتویٰ لگ گیا. یہ بات نہیں میں بالکل صرف بھی نہیں، اپنے بھائیوں میں مس بات کا میں انڈرسٹینڈنگ ہو جواب چاہ جاتی رہا ہے، ہوں. وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو بیس ہی نہ بنائیں. پہلی بات تو یہ ہے مس مس انڈرسٹینڈنگ کی انڈرسٹینڈنگ اپنے بات بھائیوں میں نہیں یا ہے. تو حسنین بھائی ایک خود بندہ بتا دیں نہیں گے، تھا، حسنین بھائی خود 3-4 کہہ دیں بندے گے. وہ ان کے اوپر. سن لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، بھائی حسنین بھائی میری خود بات بتا دیں گے سنیں، کہ یہ ساحل مس بھائی میری بات انڈرسٹینڈنگ سن تھی. لیں. صرف ایک آدمی نہیں تھا، 3-4 آدمی تھے جو ان کے اوپر پڑ گئے. 3-4 آدمی ان پہ پڑ گئے کہ بھائی تم نے قرآن سے بات کیوں کی. اس بات کا مقصد کیا ہے کہ ایک کوئی بندہ مسلمان قرآن سے بات بھی نہیں کر سکتا کہ اس پہ قادیانی کا فتویٰ جی لگ جائے گا. ایک منٹ سنیے، میں یہاں شروع وقت سے موجود ہوں اور میں اس کی گواہ ہوں. آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، بات یہ بالکل نہیں ہوئی ہے اور وہ بات ختم ہو چکی ہے، وہ آپس میں بات کر لیں گے. تو آپ یہ ٹاپک ختم نکالنے نہیں کی ہوئی. آپ کو ضرورت نہیں ہے. نہیں، اور دوسرا اگر آپ قرآن سے کہتے ہیں تو آپ کوٹ کریں، کون سی آیت کوٹ کرتے ہیں آپ؟ کریں بات. یہ سورہ حسنین جمعہ کی بھائی آیت ہیں. نمبر 3 پڑھ کے جی جی بتا دیں مجھے کیا ہے. نہیں آپ حسنین بھائی سے وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ انہوں نے آپ سے بولا ہے نا، نہیں جو آپ آپ نے کہہ کہا رہے ہے ہیں نا، کہ ان کے اوپر. آپ نے بھی کہا ہے نہیں، کہ آپ کون سی ہم تو قرآن کی آیت حسنین پڑھ رہے بھائی، ہیں. دیکھیں آپ میں نے تو تو بات ہی حسنین نہیں بھائی کرنا کا چاہ رہا کہا اس ہے نا بارے کہ میں. وہ اگر قرآن سے میں بات کرتے ہیں تو اعتراض ہاں ہو رہا ہے، تو آپ جی آپ کوٹ کریں. پہلے یہ کہ آپ لوگ اگر قرآن سے بھی بات کرتے ہیں، آپ سے لسن ٹو می، میری بات بہن سنیں، میں جو آپ ہے سے قرآن سے بھی بات کرتے ہیں، آپ اس کو بھی ادھر ادھر لے جاتے ہیں. آپ کے نہیں ایسی بلاگس میں کوئی میں نے بات دیکھا ہوا نہیں لے ہے، کے جاتے. بالکل دیکھا ہوا. جی آپ یہ بتائیں آپ رفع کا قرآن سے مطلب بات کیا کریں ہے؟ گی، میں آپ یہ قرآن پہ بتائیں ہی رہوں گا. رفع کا کیا میننگ ہے؟ واٹ ڈو یو میننگ فار رفع؟ میں اپنا کوئی میننگ نہیں بتا رہا، اب آپ بتائیں گی. آف ٹھیک ہے، کورس آپ بتائیں نا، اب آپ بتائیں بتائیں. گی. جب آپ کو اب آپ اتنا سا مجھے نہیں بتائیے معلوم ہے رفع کہ کا رفع میننگ، لسن چلے ٹو می. صحیح. تو پھر آپ بحث بتائیے. نہ کریں، آگے آپ بات نہ اچھا آپ کریں. نے اپنے اگر آپ کو دیکھیں قرآن سے بات کرنی ہے تو دیکھیں، بالکل آپ قرآن سے بات کریں. وہ حسنین بھائی جو ہیں وہ آپ کو جواب بالکل دیں گے. وہ اگر آپ نہیں. کہہ اب رہے آپ ہیں کہ سنیں، اب کوٹ آپ سنیں، نہیں. نہیں آپ نے بات کی ہے نا رفع کے بارے میں، تو اب آپ رفع کے بارے میں ہی بات کریں گی اور اب ہم قرآن سے ہی بات کریں گے. ٹھیک ہے. جی اب آپ مجھے بالکل، بتائیے، بسم اللہ. بلم باور کے بارے میں بھی ایک آیت ہے رفع کی. رفع کا لفظ استعمال ہوا ہے، لرفعناہ بہا. ٹھیک ہے. یہاں جی بلم باور کے رفع سے متعلق چار ٹائم رفع کا ورڈ ہوا ہے قرآن شریف میں. جی جی شاید جہاں آپ کو پہ یہ بھی نہیں معلوم. جی بالکل نہیں، مجھے سب معلوم ہے. صرف 4 دفعہ نہیں استعمال ہوا، 11-12 دفعہ استعمال ہوا ہے. آپ کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے نہیں، کہ میں جو آپ بلم کو وہی باور ہے، بتا رہی ہوں. جی بولیے. جو نہیں، آپ بلم صرف باور رفع ہے، پہ آئے نا، جو آپ لوگ میں جس کے رفع پہ لیے ہی آ رہا بحث ہوں. کرتے ہیں. جی اس پہ بہن آئے جی آپ رفع پہ ہی صرف. آ رہا ہوں. جی اب آپ مجھے بتائیے بلم باور کے لیے جو رفع کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیا وہ جسمانی رفع کے لیے استعمال ہوا ہے؟ بتائیے. دیکھیں، میں جو رفع کی بات کر رہی ہوں نا، جس پہ آپ لوگ کرتے نہیں، ہیں، میں جس پہ سیدھا آپ سا لوگ سوال کوٹ کیا ہے، کرتے ہیں، قرآن سے سوال جو کیا ہے. نہیں آپ عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کوٹ کرتے ہیں، میں اس کی بات کر نہیں رہی میں ہوں. دیکھیے قرآن نہیں سے بات دیکھیے، کر رہا ہوں. اب جی آپ میں بھی قرآن سے قرآن جواب سے دیں ہی گے بات مجھے. کر رہی ہوں. بالکل قرآن بلم سے ہی بات کر رہی ہوں. آپ آپ مجھے لوگ بلم کہتے باور کا ہیں، بتائیے مجھے کہ نہیں آپ لوگ کہتے ہیں رفع ہو گیا. آپ کے نہیں. اب بلاگس آپ پہ میں نے بات ادھر دیکھا ہے، ادھر نہ یہ کریں. بید بھی نہیں ہوتی نبی اس کی. نہیں بات آپ کی. دیکھیے بھائی، جی بہن نہیں جی بہن رف جی بات نا بہن جی میری بات سنیں. بھائی جی بات رفع کا مطلب نہیں دیکھیں، آپ ایک ورڈ، آپ جو میں نے آپ سے بولا ہے، آپ پہلے اس کا جواب دیں، پھر میں آپ کا جواب دوں گی. اصل میں اب آپ سنیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب آپ اس کا جواب نہیں دے سکتی. نہیں تو آپ رفع کا بتائیں لفظ نا. اگر آپ رفع کا عیسیٰ علیہ لفظ آپ السلام کہتے کے ہیں لیے جسمانی طور رفع پر، کا کیا سوچتے ہیں؟ میں آپ سے جواب تو پوچھ رہی ہوں. آپ لوگ بات کرتے ہیں جسمانی طور پر رفع کی. رفع کا لفظ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جسمانی رفع کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ یہی رفع کا لفظ بلم باور کے لیے استعمال ہوا ہے. اور وہاں پہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو درجات کی بلندی مراد تھی. تو ٹھیک آپ ہے. خود کیا سوچیں، یہ تو ورڈ یقیناً ہم اس کو نہیں دیکھیں، درجات کی اگر رفع بلندی کا عطا اللہ کرتے ہیں، نے لیکن لوگ اگر رفع کا اللہ نے موجود وہاں رفع ہے اور وہ بلندی ہے، تو بلندی الگ ہوتی ہے نا.
आप खुद सोचे ना इसको। क्या होती है, नहीं, क्या वही होती है, है अब ना, आप अब वो बताइए। बुलंदी ये तो नहीं है। देखें, रफा का मतलब अल्लाह ताला ने उसमें दिया है बुलंदी, तो बुलंदी कहाँ, उनके लिए दिया है, कहाँ, तो उनका नाम भी दिया है। जो दिखाइए, आप बोल नहीं, जो आप अभी दिखाइए। जो कह रहे हैं ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। लेकिन जो जो आप जो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जो आप लोग कहते हैं, मेन आपका सिर्फ आपका मोटो जो आप लोगों का होता है उसी पे नहीं होता है। नहीं 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 आप नहीं, उसकी बात करें। नहीं नहीं देखिए, नहीं, अब आप आप बात, किसी अब आप बात ना दूसरे, बदलिए। आप 4 बार या 11 बार आया है रफा, उस पे ना जाएं, आप एक रफा पे रहें सिर्फ। नहीं, No, मैं no, बिल्कुल एक don't ही रफा change the पे रह रहा topic. हूँ, No, 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 मैं बिल्कुल। आपसे अब रफा के मायने पूछ रहा हूँ, जी जी मैं जी, और कोई रफा बात के नहीं कर रहा। मायने, जी रफा के अब आपसे मायने मैं सिर्फ हैं रफा के मायने पूछ रहा हूँ, और रफा के अल्फाज जहाँ जहाँ इस्तेमाल उठाना। हुए ना कुरान जी शरीफ जी, में, उठाना। हजरत ईसा रफा अलैहिस्सलाम के के, लिए जी जी, इस्तेमाल हुआ। रफा के मायने है उठाना। बिल्कुल। जी जी जी। अब जी। आप बलम बाउर के लिए भी वही लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, रफा। ठीक है, कुरान शरीफ में बलम बाउर के लिए भी वही लफ्ज इस्तेमाल हुआ, रफा। अब आप मुझे ये बताएंगी कि वहां पे भी जिस्मानी रफा मुराद था या दर्जात की बुलंदी मुराद था? वो तो दर्जात की बुलंदी है, वहां तो साफ दिया हुआ है। अल्लाह पाक ने कैसे, तो सिर्फ कैसे? यहाँ जब वहां ईसा, दर्जात ना तो ना नहीं ना, लिखा हुआ, अल्लाह पाक ने यहाँ ईसा आयत में ईसा तो नहीं अलैहि लिखा सलाम हुआ का नाम दर्जात। लेके रफा कहा है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अल्लाह बिल्कुल। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में ईसा अलैहि सलाम का नाम लेके कहा है, ठीक है, और क्या कहा? नाम लेके उन्होंने कहा है कि बुलंद किया बलम है, बाउर का भी ठीक है। नाम लेकर कहा है। देखिए, तो आप ये भी तो देखें, आप पहले ये आयत तो पढ़े ना ईसा अलैहि सलाम की। तो अल्लाह ने हाँ जी, कहाँ से पढ़िए शुरू किया है पढ़िए, जी, कहाँ मैं से? इसलिए, नहीं नहीं मैं नहीं, कौन सी इसलिए आप आयत, शुरू करें। देखिए, सैन साहब कौन सी आयत में बलम बऊर का नाम लेकर कहा गया, वो आयत बताएं जरा। नहीं, एक मिनट मैंने मैं नहीं। आपको आयत बता देता हूँ। आपको आपको आयत नहीं मालूम, मैं इसलिए आयत नहीं पढ़ रहा क्योंकि आप लोगों को आप एतराज होता है बताएं, आफरीन कि आप सिस्टर, कह रहे हैं आफरीन बलम हम बऊर सिस्टर, का लोग नाम ध्यान हम लेकर सुनिए। कहा लोग गया, वो अपने, आयत बताएं। कि हम लोग जो है वो अपने तौर पर आयत कुरान की आयत आयत को मरोड़ आयत देते हैं। आयत नंबर बताएं, आयत नंबर। ठीक है, सुनिए जरा अच्छा, पहले। मैं गुजारिश करता हूँ कि जिसने भी दोष खास ने गुफ्तगू करनी है तो वो नॉमिनेट कर लें, तो उनके दरमियान जी गुफ्तगू जिया हो जाए, रसूल फिर भाई तीसरा करते कोई हैं। ना बोले। जिया रसूल साहब जिया रसूल करेंगे। भाई बात। जी हाँ। ठीक है, और कोई भी मेरी बीच में बात ना सुनिए, बोलिए, एक आप मिनट। सबसे जी पहली जी बात जी ये है बोलिए। कि ये मोहतरमा आफरीन साहिबा जिन्होंने जी डिस्कशन का रुख तब्दील कर दिया, मैं कुरान के ऊपर जी बात कर रहा था, इन्होंने ठीक है डिस्कशन लेके गई है रफा के ऊपर, और अब वो बीच से जो है वो जा रही हैं। ये ठीक है। क्या आप तरीका है? आप आयत बताएं जो ये आप क्या झूठ बोल तरीका रहे है? हैं, बलम अच्छा बऊरा का नाम लेकर कहा अच्छा, गया नहीं, है। मैं एक झूठ सेकंड नहीं बोल साहब, रहा, मैं मैं तो भैया अपना कौन सा डिस्कशन ठीक है? करूंगा। आप इल्मी बददयांती कर रहे हैं, मैं आप कह रहे हैं नहीं मैं नहीं नहीं आयत नहीं से हसनैन पढ़ भाई, नहीं, रहा हूँ। देखें बदतमीजी नहीं, नहीं जो कुरान से करनी, बात करे वो देखें आराम से, एक हसनैन मिनट। भाई, जी जी एक मिनट। हसनैन भाई, किसी को लाइएगा ना, मैं खुद मैनेज करूंगा, आप बस अपना ठीक गुफ्तगू पे है, बीच तवज्जो में दें। कोई मैं भी खुद और नहीं बोलेगा। जब दोष खास बात नीचे करेंगे तो तीसरा कोई भी नहीं बोलेगा, तो वो आप डिसाइड नीचे कर लें। सब ठीक है, सही मेरी है, मैं बात नहीं तो लेता। सुने, नीचे सब मैं मैनेज करूंगा, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। जी ठीक हो गया। तो जिसने बात करनी है वही करे। अगर अगर मिस्टर सैम साहब गुफ्तगू करना चाहते हैं तो, अगर वो नहीं करना चाहते तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम बात करें। अगर करना चाहते हैं तो कोई एक शख्स। हसनैन जी भाई जी मेरी बात सुने। मैं जब जी यहाँ जी आया हूँ, मैंने आते ही जी पहली बात क्या कही है? मैंने ये बात कही है कि मैं फिलहाल ऐसी कोई डिस्कशन छेड़ना नहीं चाहता कि जिसकी वजह से जी इंतशार फैले। ठीक है, मैं सिर्फ ठीक है कुरान के ऊपर ठीक है बात करना चाहता हूँ इस वक्त, कुरान की फजीलत पे। लेकिन ये मोहतरमा ठीक आफरीन है साहिबा, उन्होंने ये टॉपिक ठीक है जबरदस्ती बीच में छेड़ा कि अब आप साबित करें। ठीक है, अच्छा, वो आयत और तो बताएं। उसके बाद वो डिस्कशन से जो है वो चली गई हैं। ये क्या तरीका कार है ठीक है आयत कि बताएं, आप कौन ठीक सी है। आयत है? तो मैं अभी या सैम रसूल साहब। साहब, या जी रसूल साहब, मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ कुरान के ऊपर, मैंने कि वो आयत तो कुरान से बता देना, वो आयत बता दें, फिर उसके बाद जो भी आपने डिस्कशन करनी वो आयत तो बता दें, हमें भी पता चल जाए, तो हमारे इल्म आयत में भी बताने, इजाफा हो जाए। नहीं, आयत बताने के बाद आप क्या करेंगे उस आयत का? तो पता तो चले ना भी कौन सी आयत है जिसमें बलम बऊरा का नाम लेकर को बात की गई है, हमें भी पता चले। एक मिनट में बता देता हूँ आपको। हैरत की ठीक है। बात है कि आप आपको आयत नहीं पता। अच्छा, अब बीच में और कोई ना बोले, आफरीन साहब आप भी ना बोलिए। तो अब दोष खास अगर बात कर रहे हैं तो फिर वही करें, ठीक है? जी जी, आप करें, अगर बात करना चाहते हैं आप करिए, बिल्कुल। हसनैन भाई, मैं आपसे अब कट ही कर लूंगा।
जी नहीं वो ले लिया। पता क्या, अगर तो देखे ना कोई रिक्वेस्ट डाल रहा है तो हम उन्हें लेते हैं, उनका शुक्रिया, वो तशरीफ लाए हैं, तो उनसे गुजारिश यही है कि वो गुफ्तगू ना करें, ठीक है? तो बहरहाल खुद भी हो जाए, कोई मसला हसनैन भाई जी। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना यहाँ पे। मॉडरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे जो मॉडरेटर्स हैं वो नीचे खवातीन को गंदी गालियां, नंगी गालियां का दे रहे हैं, तो आप उनके म्यूट ही कर दे कम से कम। थोड़ी देर के लिए जी। म्यूट पे अच्छा डाल जी, दें अब इन्हें। किसी ने अच्छा जी, ये सुने आयत नंबर 175 है, सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 175 है। हाँ जी, पढ़ें। आप कुरान शरीफ की आयत भी नहीं पढ़ सकते? कौन सी? यही है, वलो शिना लरफानाहु। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ें आयत को। आप पढ़ें, मैं पढ़ूंगा तो इतराज होगा कि कादियानी ने जो है वो आयत बदल दी। नहीं बदलने दी, सही पढ़ेंगे तो सही होगी, आयत कैसे बदल सकते हैं बिल्कुल, आप? अब आप पढ़ेंगे, मैं सिर्फ हवाला दूंगा, आप आयत पढ़ेंगे। रफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्दि वत्तबअ हवाहु फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ ततरुकुहु यलहस ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फक़सुसिल क़ससा लअल्लहुम यतफ़क्करून। हाँ जी, कहाँ लिखा है बलम बौरा? अब बताइए बलम बौरा कहाँ लिखा हुआ है? अब ये है कि मैं आपको क्या क्या कुरान शरीफ भी पढ़ना सिखाऊं मैं आपको। यहाँ पे अगर अब मैं आपको कहूंगा कि पीछे से पढ़ना शुरू करें, बताएं जहाँ कहाँ से पढ़ना? जिक्र शुरू हुआ है। बताएं कहाँ से? एक मिनट, और ए मोहम्मद उनके सामने उस शख्स का हाल बयान करो जिसको हमने अपनी आयत का इल्म अता किया था, मगर वो इनकी पाबंदी से निकल भागा, आखिरकार शैतान उसके पीछे पड़ गया, यहाँ तक कि वो भटकने वालों में शामिल होकर रहा। ये है उस शख्स का जिक्र बलम बाउर का। बलम बौरा कहाँ लिखा हुआ है? मतलब ये कि नाम लिखा होगा तभी आप मानेंगे। तो आपने खुद ही कहा कि बलम बौरा का नाम लेकर कहा गया, मैंने आप तो नहीं नहीं कहा था। मानते कि बलम बाउर के बारे में ये आयत? भाई आपने कहा था आप- बलम आप बौरा मुझे का बात नाम बताइए, लिखकर आप कहा ये गया नहीं मानते। है। अब आप आपने मुझे कहा बलम बौरा का बताइए नाम लिखा गया है। भाईजान, अब आप मुझे बताएंगे कि तो भाई आप मैं आप किसी मुझे बलम बौरा बोलेंगे को कि नहीं आप इस जानता, बात को नहीं आपने कहा मानते। कि बलम बौरा का नाम लिख कर कहा गया है, रफा का लफ्ज बलम उनका बाउर नाम लिख कर आया है। अच्छा आपके जो ठीक है, अल्फाज है बलम बाउर नहीं है, ठीक है, बलम बाउर नहीं है, बस तो ये बात खत्म कौन होगी, है? फिर झूठ ना मैं बोला आपकी करे बात कुरान मानता हूँ, पे। एक बंदे को नहीं वो पता, भी शख्स उस है, खतून को अगर नहीं वो पता भी था, शख्स आपने है। बड़े धड़ल्ले से झूठ बोल दिया कि नहीं जी, उन्होंने कहा कि वहां हजरत ईसा अलैहि सलाम का नाम लिया गया, आपने झूठ बोल दिया कि बलम बौरा का भी नाम लिया गया है। ये बलम बाउर ये नहीं कुरान पढ़ है, ले, ये बलम इस बाउर कुरान नहीं की है, बात कर रहे थे कि इस पे हमने ये बात बलम करनी है। बाउर नहीं है। आप इस बात का किधर है? इनकार करते हैं दिखा दे बलम किधर बाउर है? नहीं है। तो किधर है आप भाई, इस किधर है? रिकॉर्डिंग पर इस बात का इकरार करें ये बलम बाउर नहीं और है, भाई इसलिए ये किधर है? बलम मैंने बाउर का मुझे तो जिक्र नहीं नहीं नजर है। आ रहा कहीं भी बलम बौरा, इधर खुद ही इकरार ही कर रहे हैं कि बलम बौरा नहीं है लिखा हुआ। बलम बाउर का जिक्र नहीं हो रहा है, ये कहाँ लिखा हुआ है? कुरान शरीफ में नाम नहीं है, तो ये बलम बाउर नहीं है। तो आपने क्यों कहा कुरान शरीफ में किसका नाम लिखा जिक्र है? हुआ है? आप मुझे बताएंगे, भाई अब आप आपने मुझे क्यों बताएंगे कहा किसका कुरान जिक्र है? शरीफ में नाम लिखा हुआ है? मैंने तो ये झूठ नहीं क्यों कहा कि बोला कुरान आपने? शरीफ में नाम लिखा, मैंने कहा कि यहाँ जहाँ बलम आपने बाउर कहा का नाम जिक्र है, लेकर कहा मैंने गया है कहा बलम बलम बौरा बाउर का। का यही जिक्र आपके है। अल्फाज या है रसूल, आपने भाई, वही ये काम रिकॉर्डिंग हो शुरू रही कर है, दिया जो आपके मौलवी अल्फाज आपको यही थे टिकते कि काम बलम होता है। बौरा का नाम लेकर कहा गया, नाम लेकर रफा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, आपके यही अल्फाज थे। आप झूठ बोल रहे हैं इतने लोगों के अच्छा, सामने। ज़िया रसूल साहब, ये आफरीन नाम सिस्टर आ लेकर गई कहा है, गया। इनसे मेरी बात पूछ लेते सुनिए। हैं। आपने ये मैंने बात मेरी कहा नहीं की थी बात कि बलम सुनिए बलम बाउर जरा। बौरा का का नाम जिक्र है। लेकर लिखा गया है। मैंने मेरी कहा बारी बलम सुन बाउर लीजिए, का जिक्र आप है, अब दोनों झूठ भाई बोल रहे मेरी हैं। बात सुन लीजिए, गुजारिश है कि अगर एक एक बंदा जरा बोलेगा तो फिर जरा वजाहत आएगी सुनने वालों को भी और बाकी भी, ये तो जरा दरअसल आराम ये से बात बात हो को जाए, घुमाना चाहते हैं, ये आराम से नाम बात करिए। नाम तो पकड़ के ना जी ठीक है, हसनैन भाई, आप अपना मौका बात दे नाम नाम से कोई नहीं दें घुमाना सैम साहब। चाहते। आप इनका कुरान असल पाक पे तरीका झूठ ये है, बोलेंगे तो हम इनका पकड़ेंगे। तरीका ये है, इनका तरीका ये है कि एक चीज पकड़ के टॉपिक चेंज करो। अब इन ये कह रहे हैं कि ठीक नाम है। दिखाओ, नहीं तो मैं ये आयत ही नहीं मानूंगा, ठीक है? तो भाई आप यहाँ तो पे मैंने कब कहा साफ साफ लानतुल्लाहि जिक्र अलल है, काज़िबीन? ओ भाई साफ कब साफ कहा मैं आयत जिक्र नहीं है मानूंगा? साफ साफ यहाँ पे जिक्र है रफा का, यहाँ बहस हो रही है अच्छा, लफ्ज रफा पे, सैम लेकिन साहब, इन्होंने कहा कि नाम सैम नहीं साहब लिखा बात तो मैं सुनिएगा आयत मेरी। नहीं मानूंगा। सैम साहब मेरी एक बात सुनिए, गुजारिश सुन लीजिए। जी। आप अपना मौकफ आराम से पेश कर दें, फिर उसके बाद ज़िया रसूल अमीनी साहब जो हैं वो फिर बात करेंगे। आप आराम से पहले
ये बेहतर बिल्कुल। तरीका है। जी जी मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल, अब मेरा मौक़िफ़ ये है, एक मिनट मुझे बात करने दें। आमिर नज़ीर साहब भी आ गए हैं। आमिर नज़ीर साहब, मैं आपसे करता हूँ बात ना। मैं आपसे नहीं बात बात कर, मैं इनसे अपने भाइयों से एक बात करना चाहता हूँ छोटी सी। ज़ियारसुल भाई, जी जी साहिल भाई और हसनैन साहब, अली दा मलंग, ये आपने जी जी। मुफ्ती साहब का मैसेज सुना है उधर मेरी ब्रॉड पे? नहीं मैंने नहीं दी, हम तो इधर ही हैं। मुफ्ती मुबशर साहब इधर नीचे लिस्ट में है मौजूद? पता नहीं जी, जरा मुझे देखिए। ज्यादा मालूमात नहीं है। ये तो ऐसे ही लगे रहते हैं, इनको छोड़ें, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। कोई आपस की एक जरूरी बात है, आपने कोई ऐसी बात कही है कि मुफ्ती ये साहब आमिर भाई नहीं सुना, हाँ नीचे नहीं है। नहीं इधर ही बात मौजूद वही है जी कि जी। अब वो बात वही है कि कुरान शरीफ। सैम साहब एक सेकंड रुक जाइए, मेहरबानी आप कर लीजिएगा गुफ्तगू। हाँ जी। जबर भाई हमने नहीं सुना, ना नीचे मौजूद है। वो उनको लें जरा, मुफ्ती साहब को, एक बंदे को साहब माइक एक मिनट म्यूट करें, हमारा कुछ आपस का मामला हम डिस्कस कर लें, फिर आपसे करते हैं बात। सही है। उनको नीचे भी 2 मिनट रख दे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यह है कि मुफ्ती साहब को ऊपर लें, उन्होंने बात की है और वो बात सही कर रहे हैं। अगर कोई बंदा ठीक है। मुसलमान भाई हमारा, उसको कोई गलती लग जाए किसी बात में, कोई बड़ा भाई आके बात करता है, उसको प्यार से टैकल करना चाहिए, देखना चाहिए, अपनी बात पे भी गौर करना चाहिए, अपने बड़े भाई की राय को भी एहतराम की नजर से देखना चाहिए और कहना चाहिए कि हो सकता है मुझे गलती लगी हो, मैं इस पे गौर कर लेता हूँ। ना ठीक कि है। आपस में झगड़ा करके सही है। किसी अपने भाई की बात को, ऐसे बंदे की बात को जो बंदा इस मामले में कम से कम 100% नॉलेज सही रखता है, खत्म नबूवत के कीदे के मामले में मुफ्ती साहब की बात ठीक कभी है। भी मैंने आज तक बाल के बराबर भी दाएं बाएं होते नहीं देखी। उनका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक दुरुस्त है। है जो उन्होंने फरमाया है। क्या बात उन्होंने आपसे ठीक कही है। है और आपने क्या बात कही है? आगे मुफ्ती साहब वेलकम। जी बात ये है कि गुफ्तगू हो रही थी हमारी ये गुलाम अहमद साहब के ऊपर, ठीक है। तो वो हो रही थी बात, तो इसमें ये हुआ कि कोई शख्स बात कर रहा था डायरेक्टली, तो कोई अहमदी नहीं था यहाँ पे मौजूद। तो मैंने बात की, मैं कहा यार यानी कि इतनी किताबें लिख दी 85 फॉर एग्जांपल, तो वो लिख दी हैं कि मैं नबी भी हूँ, मैं इब्राहिम भी हूँ, यानी कि मुसलसल उन्होंने बहुत सारे किए। तो मैंने कहा यार कुरान शरीफ में तो उनका जिक्र नहीं है, तो मतलब कुरान शरीफ की किसी एक आयत में ही आ जाता कि गुलाम अहमद जो है वो नबी है, यानी कि अल्लाह ताला हमें फरमा देता, तो चलो हम भी फिर मान लेते कि यार वो नबी है। तो ये तो आया नहीं है कुरान शरीफ में, ठीक है। अच्छा ये बात हुई थी, तो फिर मुफ्ती साहब जो हैं वो कहने लगे जी आपने कुफर कर दिया है, तो ये कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आई कि मैंने क्या बात की है और ये मुझे क्या कह रहे हैं। जी ये बात थी। ये ना झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, क्योंकि मैं ठीक है। एक प्रोफेशनल डिबेटर हूँ, तो हम हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं कि आपकी तरह ना लोग मुकर जाते हैं बाद में बात करके। जैसे अभी सेम बैठा था तो उसने कहा था कि ये तो बात मैंने कही नहीं, कि बलम बौरा का जिक्र करके कुरान के अंदर जिक्र मौजूद है और उसको कहा है कि उसका रफ़ा हुआ है, तो वो बाद में मुकर गए। तो गुजारिश ये है कि इस तरीके से मुकर जाते हैं जैसे अभी आप मुकर गए हैं। तो वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। बात जो हुई आप थी मुझे मैं बता दें रिपीट कर मैंने क्या देता कहा हूँ। है, आप मुझे बता दें, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप मुझे बता दें मैंने क्या कहा है। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। मैं ये कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, वो तो ये एक मिनट जी मैं अर्ज कर देता हूँ। बंदे लगते हैं मुझे। यहाँ मोहतरमा आफरीन, मुझे लगता है कि शुरू गुफ्तगू से ये मौजूद है। आफरीन आप मौजूद थी पहली गुफ्तगू जो मेरी हुई थी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब जी मैं मौजूद थी जी। जी बेहतर हो गया। बस आप मुनसिफ रहिएगा। जो बात मैं अभी करूँगा अगर मैं गलत हूँ तो आपने बताना है, ये होस्ट ने नहीं मुझे बताना। बात ये कर रहे थे कि यहाँ पे एक गुज्जर नाम की आईडी, एक ये अलीदा मलंग, एक कासिम नाम का लड़का और 2 इनके अपने और बंदे, मुझे तो बंदे भी याद हैं, वो बैठे हुए। और नहीं आफरीन आप उस टाइम नहीं थी गालबन, नहीं वो बंदे भी मुझे याद है। तो ये बैठे हुए थे और चूंकि उन लोगों को मैंने फॉलो किया हुआ है तो मैं मखसूस बंदों को फॉलो किया हुआ है कि जो डिबेटर हज़रात हैं, तो फिर मेरी नज़र रहती है कि ये लोग कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या गुफ्तगू होती है, और कोई इल्मी चीज़ मिल जाए तो चलो अच्छा ही होता है। हम खुद तिफले मकतब हैं, अभी सीख रहे हैं।
تو میں ان کو فالو کرتے ہوئے ادھر پہنچا تو ادھر یہ صاحب گفتگو کر رہے ہیں ان کو بٹھا کے کہ دیکھو جی قادیانیوں سے ہم قرآن کی دلیل طلب کریں گے کہ لاؤ کون سی قرآن کی آیت ہے کہ جس میں مرزا غلام قادیانی کی نبوت کا ذکر ہے اور اجرائے نبوت ثابت ہوتی ہو کہ نبی آ سکتے ہیں اور بھی. تو اگر تم دکھا یہ اگلے لفظ خطرناک ہیں, پچھلے لفظ کی اتنی گرفت نہیں ہوگی, اگلے لفظ زیادہ خطرناک تھے. کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر وہ دکھا دیں تو میں مرزا غلام قادیانی کے اوپر ایمان لے آؤں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میں نے آ کے کال ڈالی, میں نے ان کو کہا کہ ایز اے مفتی ایک عالم, میں نے ان سے پوچھ بھی لیا میں کہ تم عالم ہو, کہنے لگے نہیں. جب میں نے پھر حکم شرعی ان کو بتایا, میں نے کہا کہ میں ایک نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا, تو ایک عالم دین جب کوئی کفر کو سنے تو حکم یہ ہے کہ وہ اس کی وضاحت کرے, اگلے کو متنبع کرے اور حکم بتائے. یہ حکم ہے بھائی, ہم عالم لوگ ہیں, ہم جاہل نہیں ہیں. ہمارا اور آپ لوگوں کا معاملہ زمین آسمان کا فرق ہے, تو ہم نے اپنا حق تو ادا کرنا ہے نا, جو ہے وہ بتانا ہے. میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو بیٹا یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے, یہ کفر ہے. اور اچھا پھر ایک بات, یہ میں نے کلمہ کفر ان کو کہا ہے, میں ان کو کافر نہیں کہا, ریکارڈنگ موجود ہے. میں نے کہا یہ کلمہ کفر ہے جو تم کر رہے ہو. یہ آگے سے پلٹے ہیں میری طرف, کہنے لگے تم وڈا مفتی آیا, میرے پاس اتنے مفتی, میں گجراں والے دائیاں تے میں بھی موجود ہاں اتنے, میں انہیں مفتی لے آواں گا تے یہ تے وہ, اور بڑی بڑی انہوں نے پھر ماشاءاللہ باتیں کی اور بڑا کچھ سنایا. اور پھر پتہ نہیں پہلی دفعہ تو میں نے پتہ نہیں خود گیا ہوں یا کیا ہوا ہے, لیکن اگلی دفعہ تو انہوں نے مجھے خود, پھر دوبارہ میں آیا نا, پھر مزید لڑکے آئے, انہوں نے آ کے ان کو سمجھایا, تو وہ بھی گفتگو میں نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا, تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. انہوں نے ہر ایک کو ڈانٹ پلا دی ہے, اور کسی کو یہ کہہ کے انہوں نے ڈانٹ پلا دی کہ تو مفتی کا شاگرد ہے تو مفتی کے متعلق ہے. کئی نیچے پھر قادیانی بیٹھے ہوئے تھے, وہ طرح طرح کے کمنٹ کر رہے ہیں, پاس کر رہے ہیں. پھر ان کے کچھ فالور حمایتی آئے, کچھ قرآنسٹ تھے بیچ میں, بس ملی جلی نا کھچڑی پکی ہے. پھر میں دوبارہ آیا اور ان کو پھر قادیانی کتابوں کے دلائل دکھائے, اور میں نے اپنی کتاب قادیانی کلمہ بھی دکھائی. میں نے ان کو بتایا کہ قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے. تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے مجھے اتار دیے, ابھی میں دلائل دے ہی رہا ہوں, مجھے اتار دیے. تو یہ ساری, اچھا اب آفرین آپ بتائیے گا کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے تو بتا دیں. ایک سیکنڈ ابھی ذرا خاموش ہو, یہ گوریلا صاحب جو ہے, نہیں آپ ذرا ایک سیکنڈ, آپ ذرا خاموشی اختیار کیجئے, آپ کی پوری بات سنی ہے, وہی میں دیتا ہوں نا. گوریلا یہاں پہ موجود تھے, یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے نا گوریلا, آپ ان سے بات سنیں. جی گوریلا صاحب آپ شروع تھے ہیں, جب میں نے براڈ آن کی ہے نا, آپ یہاں پہ موجود تھے, میرے ساتھ ہی تھے. آپ بتائیے جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے یا کوئی اور ہوا ہے. بالکل آپ نے صحیح, اللہ کو حاضر ناظر جان کر قرآن شریف آپ پڑھتے ہیں, آپ نے بالکل ایسے بتانا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی بات ہوئی ہے. جی بالکل بالکل, مفتی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے, لیکن مفتی صاحب نے ڈائریکٹ حسنین بھائی کا نام لے کر حسنین بھائی کو کہا کہ آپ کافر ہیں. جی وہ جب میں نے اور اس کے علاوہ بالکل میں میں نے ایک بات کہی ہے, جب انہوں نے جی اب میری بات سنیے, اب میری بات سنیے, کے اوپر اثرار کیا, میں نے ایک اور بات سنیے, اب دیکھیں شور نہ ڈالیے, کے اوپر لگے گا, دیکھیے شور قائل کے اوپر لگے گا. جی بات آپ مجھے کرنے دیجیے, آپ نے اپنی بات کر لی ہے نا, مجھے کرنے دیں. میں نے کہا غلام احمد کے ساتھ, نام کے ساتھ نبی کا کہیں پہ لفظ قرآن شریف میں ہو تو مجھے دکھائیں. میں نے یہ بات کی, یہ میری ریکارڈنگ ہے, یہ میں براڈ ہے, میں سیو کر لوں گا, ٹھیک ہے. اب سن لیجئے, اب سن لیجئے, اب سن لیجئے. میں نے کہا میں قرآن پہ یقین لانا تو فرض ہے نا, اگر قرآن میں ہے کہیں پہ لکھا ہوا تو مجھے دکھائیں, میں ایمان لے آتا ہوں. میں یہ ابھی بھی کہہ رہا ہوں, جب قرآن میں لکھا ہی نہیں ہے, یہ دن بھر ہماری قرآن شریف میں لکھا ہی نہیں ہے, ہم یہ ڈیبیٹ ہی کرتے ہیں. بھائی صاحب میری بات سنیے, مفتی صاحب میری بات سنیے, جب قرآن شریف میں لکھا ہی نہیں ہے, صاحب ذرا مجھے بات, جب قرآن شریف میں لکھا ہی نہیں ہے
ये देख लेना। अच्छा, गाने ਨੂੰ दूसरी अपने बात। कानों सोच ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ही नहीं करन दिंदा ਪਿਆ भाई आपने कहा था कि नहीं मैं बात सुनी तो है, मुझे बात तो करने नहीं दी जा रही ना, मैं होस्ट हूं तो मुझे बात नहीं करने दे रहे। मुफ्ती साहब आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। हसनैन साहब खामोश हो जी। जाइए प्लीज, गुस्सा ना करें। ठीक है जी, में ना आए। नहीं ठीक है, आप बोलिए, आप आमिर साहब। किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करना कोई हमारा मकसद नहीं है। असल मसला सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई गलती किसी भाई को लगी है या ठोकर लगी है किसी मामले में, तो गुफ्तगू के दौरान कई दफ़ा हमसे भी स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कि ऐसी कोई बात मुंह से निकल जाए जो कुफरिया बात हो। हमें मोहतात होना चाहिए। अगर मुफ्ती साहब ने आके तंबीह की है कि मेरे भाई जो आप फिक्रा बोल रहे हैं ये काबिल गिरफ्त है, ये बात जो अगला हिस्सा है ना, जो मशरूत आप करके कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो हम उस पर ईमान ले आएंगे, ये कुफरिया कलमा है। इस तरह से ना कहें, इस तरह बंदा काफिर हो जाएगा। अगर आप बार बार कहेंगे काफिर हो जाएंगे। अगर उन्होंने इस तरह की बात की है तो असल मकसद आपकी तोहीन अच्छा। करना या कोई आमिर मेरे नजीर भाई भाई। वो तो बंदा इनकार ही कर रहा है कि नहीं मैंने कहा ही नहीं। बात तो ये है आमिर ना। नजीर साहब, मेरी बात सुनिए, मेरे पास ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी ब्रॉड की। साहब एक सेकंड प्लीज। मेरे पास, मैं आपको जी बोलिए। ग्रुप में बंदे बैठे हुए से आपने गवाही मांगी, उन्होंने गवाही दे दी। मामूली सा फर्क एक आखिर में है। मुफ्ती साहब कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ठीक है कि आखिर में मैंने ये बात कही, लेकिन पहले वाली बात मुफ्ती साहब की दुरुस्त निकली जो उन्होंने कहा है। तो मेहरबानी करें कि ऐसे गुस्से में आने की बजाय या इसको तौहीन समझने की बजाय आप इस बात को समझें कि ये कोई किसी की जात का मसला नहीं है, कोई किसी से जीतना हारना। अगर आप वाकई मेरी बात सुन लें, जल्दी ना करें बोलने में। यहाँ पर हम एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते। आपको मैं तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक, ज्यादा इससे नहीं होगा। अभी भी मैंने बड़ी मुश्किल से ना आपको लिस्ट में सर्च किया क्योंकि मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा था, तो मैंने आपके स्पेलिंग नाम के लिख के आपको सर्च किया है। मैंने आपको सैनी साहब की ब्रॉड पे देखा है। एक दिन आपने शायद ब्रॉड लगाई हुई थी, यहाँ पर मेरी तबीयत नहीं ठीक रही, साहिल भाई या ज़िया भाई यहाँ पे बात कर रहे तो मैं आया था। मैं आपको नहीं जानता, मुफ्ती साहब आपको नहीं जानते। हम आपस में हो सकता है कि सही और अकीदा एक ही राह पर हों, लेकिन मामूली सा मसला हो तो उसको हम हल कर लेते हैं। अगर ये इस तरह का कोई बंदा सोशल मीडिया पर नया आपसे मिलता है, वो अपनी गलती को मानने के लिए भी तैयार नहीं है, गलती पर इसरार करता है। आप फरमाते हैं कि आपके पास गुजरांवाला में 10 मुफ्ती हैं, मैं कहता हूँ 1000 मुफ्ती के पास चले जाएं। आप ये बात जो मुफ्ती मुबशर साहब ने कही है किसी से तस्दीक करवा लें। जो बंदा ये कहता है कि अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत की दलील मिल जाए मैं उसको नबी मान लूंगा, उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। ये सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का ही फतवा नहीं है, हर मुफ्ती का यही फतवा होगा। जाएं आप किसी मुफ्ती से फतवा ले लें, क्योंकि उसने कुरान करीम की इस आयत को जुटला दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को भी जुटला दिया जो आपने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। अगर आप इसलिए दलील तलब करते हैं, जल्दी क्यों करते हैं यार, आपको क्या जल्दी है? नहीं वो मैं दरअसल ना मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरा मौकफ वाज़ेह नहीं है तो मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं बता दूं मैंने कहा क्या है, बात कहाँ से शुरू हुई, फिर आप बात करिएगा। वो मेरे पास आपने क्या कहा, आप क्यों आप नहीं ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ जो सारी बात हुई वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, वो मैं आपको शिफ्ट भी कर दूंगा। आप खुद सबसे ये बात करना, मेरी बात सुनिए ना भाई साहब, आमिर साहब मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात हुई है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये आयत मैंने पढ़ी, मैंने कहा इसमें साफ तौर पे बताया गया कि आप खातमुन नबिय्यीन है, ठीक है, ये बात होगी। झूठ बोल रहे हैं, ये आयत का जिक्र ही नहीं हुआ। झूठ बोल रहे हैं जनाब, आप आए हैं मेरे मुंह के ऊपर झूठ बोल रहे हो यार। मैं क्या करूं, आपसे पहले की बात, अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग हो और रिकॉर्डिंग में ये लफ्ज मौजूद हो तो फिर मेरी बात सुने, मैं बात को खत्म करना चाहता हूँ। आप बहस करना चाहते हैं मुफ्ती साहब से नए सिरे से, खुदा के लिए खामोश हो जाएं। या आप गोरिल्ला साहब को ये कहते हैं ना कि गवाही दें, अगर आपने गवाही दिलवा दी है अब नए सिरे से बात करेंगे, बाद में फर्क आएगा, मुफ्ती साहब उसको जुटलाएंगे, बात ऐसे नहीं ऐसे हुई है, फिर बहस चल पड़ेगी। मैं बात को खत्म करना चाहता हूँ। हम आपको नहीं जानते, आप हो सकता है हमारे भाई हों, सही अकीदा हो, आप में इस तरह की कोई गलती ना पाई जाती हो, सिर्फ मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, तो इस बात को यहाँ खत्म करना चाहता हूँ मैं। बहस ना बनाएं इसको। बात ये कर रहे हैं मुफ्ती साहब कि जो बंदा ये कहता है ना कि अगर कोई मुदय्य नबूवत, भले वो मिर्जा कादियानी हो या कोई भी बंदा हो, उसकी नबूवत की दलील वो बंदा पेश करे, अगर वो दलील दुरुस्त हुई मैं उसको कबूल कर लूंगा। मैंने ये बात नहीं कही,
मैंने कहा है, मेरी बात सुने गौर से, मैंने कहा है गुलाम अहमद के साथ नबी का जिक्र हो कि कहा गया हो कुरान शरीफ की किसी आयत में कि गुलाम अहमद नबी हैं। आप लोग बात ही नहीं समझ रहे, आप बात की और जगह पे लेके जा रहे हैं। मैंने ये लफ्ज कहे हैं कि गुलाम अहमद के साथ नबी का जिक्र आना चाहिए। कुरान शरीफ की कोई आयत दिखाए मुझे तो मैं ईमान ले आऊंगा, मैंने ये बात कही है, उस पे मैं अभी भी कायम हूँ। ये देख लें, ईमान ले आऊंगा। मुझे आयत तो दिखाए ना, कुरान शरीफ की आयत तो दिखाए ना। साहब रुक जाए। नहीं, आप समझे नहीं है सनैन साहब, अब सारा मामला समझ गए। ये जो आपने आखिरी अल्फाज कहे हैं ना, ये कलमा कुफर है जो अभी आपने रिपीट किया, आपको यही इल्म नहीं है, यहाँ गलती खाई है आप। भाई मेरी बात सुन, यही बात थी तो इसके ऊपर इन्होंने इतना जनाब इधर तूफान ने बदतमीजी बपा किया। लमान वाला फीस हसनैन कुरान शरीफ में ये जिक्र है, गुलाम अहमद का जिक्र है, गुलाम ये कुरान नहीं है, लेकिन ये कलमा नहीं कुफर है है कि अगर तो हो आ ही नहीं सकता ना, आ ही नहीं। ये कलमा कुफर ये है कि अगर हो तो ईमान ले आऊंगा। ये शर्तिया बात करके किसी पर ईमान लाने का कहना, ये कलमा कुफर है। इसके उलमा कराम के बेहद फतवाजात मौजूद हैं। भाई यही वो गलती है जो मुफ्ती साहब बयान कर रहे हैं। तो ज़या भाई, इन्होंने ना, मेरा ख्याल है कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से वो तलीक बिल मुहाल सुनी है ना, जिसका मुफ्ती ने कुरैशी साहब ने फोन करके कहा था ये तलीक बिल मुहाल नहीं होती है कि बंदा मुंह पे आके कहे कि हम तो आपको मुसलमान मानते हैं, ये तलीक बिल मुहाल, ये तलीक बिल मुहाल नहीं है। जिस तरह से आपने बात की है ना, इन लफ्जों से ये तलीक बिल मुहाल नहीं होती। इसको ना करें, इस बात को ना करें। आप हमारे भाई हैं, आप इस बात को जाने दें और इस बात से आइंदा गुरेज करें। मुफ्ती साहब सही उल अकीदा खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं। उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उनसे झगड़ा करने की बजाय, उनके साथ बहस करने की बजाय आप ऐसा भी कह सकते थे, मुफ्ती साहब मैं आपकी बात पे गौर करूंगा, यहाँ भी मुफ्तियान है, बात पर कोई अशकाल होंगे मैं किसी दूसरे मुफ्ती से पूछ लूंगा, तीसरे से पूछ लूंगा, 10,000 मुफ्तियों से जाके पूछें। लेकिन आगे सारे बंदे अब कह रहे हैं कि इस बात पे बहस करना और जिद करना कि हाँ ये बात मैंने कही तो है लेकिन ये कलमा कुफरिया नहीं, ये बड़ी गलत बात है। ये कलमा कुफरिया है। अगर अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, एक मिनट। हसनैन भाई, अगर मैं पीर नसीरुद्दीन शाह साहब का ये फतवा दिखा दूं, आप एग्री करेंगे फिर इस बात से? वो खुद ही एग्री के बगैर यार जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वो देखें हमारा ना, जी गुजारिश सुन ले, हमारा उनको बात करने तंग हो गया। क्यों इसको इतना बहस बनाते हैं आप? हो जाता है, हमसे भी हो जाता है। हम कौन सा कोई मुकम्मल इंसान है कि हमारे मुंह से कोई कभी गलत बात नहीं निकलती। अगर बंदे के मुंह से कोई गलत कलमा, गलत फिक्रा, गलत जुमला निकल जाए, कोई भाई आके तंबीह करे, तो हमें चाहिए कि उस पर गौर कर लेना कि उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर। मुफ्ती साहब के बारे में यहाँ पर सोशल मीडिया पर किसी को कोई भुलेखा तो नहीं है ना कि मुफ्ती साहब कोई गलत बात कर रहे हैं या अनपढ़ हैं या जाहिल हैं, माज़अल्लाह, इस तरह तो मामला नहीं है। उन्होंने बात की है, वो मुफ्ती हैं, वो आप जानते हैं उनको कि इतने अरसे से अगर उन्होंने बात की है, आप उनको कहेंगे भाई ठीक है मुफ्ती साहब आपने जो बात की मैं इस पर गौर कर लूंगा, देखूंगा, कोई प्लीज इस तरह का फिक्रा कोई बंदा ना इस्तेमाल करे। ये मैं कह रहा था मुफ्ती साहब को अपनी ब्राड में भी, कम अज कम ये आधी दर्जन दफा अपने भाइयों को कह चुके हैं। अभी 3 रोज पहले अमेरिका का बंदा मुझे कह रहा था, वो बदीउर रहमान साहब पठान है, वो कह रहे थे कि भाई बात ये है कि कलमा ये तो कुफरिया है। अगर हम किसी से मिर्दाई से ये बहस करके उसको कहें कि दलील दो तो दलील मांगने से कुफर हो जाता है। मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं होता कुफर। अगर दलील इस नीयत से मांगी जाए कि सही होगी तो मैं कबूल कर लूंगा, गलत होगी। ये आमिर भाई, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने भी फतवा रिज़विया में भी बताया है कि अगर उसको जलील करने के लिए तुम दलील ऐसी तलब करो तो वो जायज है। लेकिन ये अगली बात जो है ना, मैं तुम्हारे ऊपर ईमान ले आऊंगा, ये है कुफर। हाँ जी, थोड़ा सा फर्क है इसको। हसनैन साहब, असल में मामला बात आप उनकी समझें, ये सारे हमारे बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े उलमा से, मुफस्सरीन से, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े उलमा जो बड़े नामवर हैं, जिन्होंने तफसीरें लिखी हैं कुरान पाक की, उनसे भी गलतियां हो जाती रही हैं और वो बाद में ऐलान करके उनसे रुजू करते रहे कि भाई हमारी ये गलती थी, हम इससे रुजू करते हैं। तो इसमें किसी की शान में फ़र्क नहीं आता, बल्कि इससे आपका ईमान की मजबूती का पता होता है कि आपको जो है भाइयों की बात से या किसी से झगड़ा बहस या किसी से जीतने हारने का नहीं, बल्कि अपने ईमान की ज़्यादा फिक्र है। क़यामत के दिन आपसे आपके ईमान का पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि मुफ्ती साहब से बहस में जीतते थे जा रहे थे। जी भाई, अब मुझे इजाज़त है मैं बात कर सकूं।
क्योंकि मैं बात करता हूं तो आप भाई मुझे रोक देते हैं, मुझे बात नहीं करने दे रहे। आपको ठीक आपको है, ना कोई बंदा भी हराना नहीं ना चाहता, इसलिए आप नहीं मैं आपको कहते हैं कि जब आप अपनी सफाई में कोई इस बात की सफाई में कोई करेंगे बात, तो हो ठीक सकता है, है उसमें फर्क आ जाए, तो इसलिए एक आप मिनट जी, ठीक एक मिनट होस्ट साहब आप बात जरूर जी करें, लेकिन जी जी एक बात याद रखिएगा, ठीक है, मेरे भाई आपको समझा रहे हैं साहिबाने इल्म के कुफर के ऊपर जो असरार होता है ना, वो डबल कुफर हो जाता है। इतनी बात देने से रखिएगा, अब आप बात कर सकते हैं। ठीक है। तो आमिर नज़ीर साहब से मेरी कई मरतबा हुई है, तो ये मुझे कह रहे हैं कि मैं ना करूं बात, मैं नहीं करता, लेकिन मैं ये रिकॉर्डिंग करके रख लूँगा इस ब्रॉड की, ताकि कभी भी अगर किसी ने कोई चाही तो मैं वो फिर मेरा मौक़िफ़ आ जाएगा कि मैंने बातें क्या की थी और उन बातों को किस रुख पे ले जाया गया, तो ये मौक़िफ़ भी सारा सामने आ जाएगा इस ब्रॉड की, मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगा। तो दूसरी बात ये है कि मेरा एक तरीका है, मेरा एक नज़रिया है जो इंसानियत के मुताबिक रखता हूँ। मैं बिलीव नहीं करता किसी को गाली दी जाए, किसी के भी, उनके भी अगर कोई ख़वातीन है उनको भी बुरा कहा जाए, मैं किसी के ऊपर बिलीव नहीं रखता। मैंने जो सीखा है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपकी हयात मुबारका से, वो ये सीखा है कि खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करनी है और इसी तरह से जो तालीम है वो देनी है। मैं इस रुख पे मैं सबके साथ इसी तरह से बात करता हूँ। मैं कभी, आपने सुना होगा, मैंने कभी किसी कादियानी को गाली नहीं दी, कभी तू कह के भी नहीं बुलाया, क्योंकि ये अदाब के ख़िलाफ़ है, उस सुन्नत के ख़िलाफ़ है जिसको मैं कोशिश करता हूँ इख्तियार करने की। अब ये नहीं कि यहाँ पे मैं शुरू ज़िंदगी से कि हजूर की सुन्नत क्या थी, वो किस तरह से चलते थे, तो मैं उसको इख्तियार करता हूँ। इस वजह से मैं किसी को भी बुरा भला नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि बात होनी है तो दलील से हो, ठीक है, तो इसी के ऊपर बिलीव करता हूँ। हसनैन भाई माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप इसको जी अपनी ज़ाती एक तरीक़ाकार कहें, इसको नबी ठीक पाक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब ना करें, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ये है कि ठीक है, मुसैलमा को जब आपने जो है वो ख़त लिखा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसका नाम मुसैलमा था, ठीक, मुसैलमा कज़ाब नहीं था नाम, जी तो बिल्कुल आप ऐसा ही है, अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको मुसैलमा अल कज़्ज़ाब कहकर मुखातब फरमाया था, जी मुसैलमा बिल्कुल, कज़्ज़ाब, जी यानी बिल्कुल कि ऐसा ही उनके है, लिए, उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इज़्ज़त और तकरीम के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। ठीक है, ठीक आप है, इखलाक के दायरे में रह के बात करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसको आप अपनी ज़ाती जो है एक तरीक़ाकार कहें, इसको ये ना ठीक है, कहें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तक कज़ाबों के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत नहीं है, ठीक हरगिज़ है। नहीं। मैंने अर्ज की थी कि कादियानियों से, मैंने ये नहीं कहा कि गुलाम अहमद के बारे में क्या समझता हूँ, मैंने कादियानियों के बारे में बात की। क्यों? इस वजह से देखें वो भी इंसान हैं, उनको भी कुछ चीज़ें बताई गई, कुछ सिखाई गई, उन्होंने, उनके दिमाग ने कुछ चीज़ें अखज़ की, उनके ऊपर वो बिलीव करके वो एक शख्स को वो समझ रहे हैं कि वो नबी है, वो मसीह मऊद है, इमाम महदी, जो भी समझ रहे हैं वो अपने एक जहन के मुताबिक समझ रहे हैं जितनी उनके पास तालीम है। तो इनके साथ गुफ्तगू करना सबसे पहले कुरान शरीफ से, फिर अहादीस से हमारे ऊपर फर्ज है, और अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से करें। मैंने कादियानियों की बात की, मिर्जा गुलाम कादियानी की बात नहीं की, उसके बारे में तो एक एक मिनट बिल्कुल जी, ही मेरे एक मिनट जी, मुख्तलिफ है। होस्ट में यहाँ एक मिनट ज़ियारतुल, एक मिनट भाई, ज़ियारतुल, एक मिनट भाई, जी जी मैंने ना जाना है, मैं ठीक है, पिछले कोई 2 घंटे से आपको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक मेरा है, कोई काम नहीं हो रहा, बस आप के ईमान की हमें फिक्र पड़ी हुई है, ठीक लेकिन है, वो ना सुई टस से मस नहीं हुई अभी तक। ठीक तो है, बहरहाल मैं तो एक हुज्जत ही तमाम कर सकता हूँ ना कि ठीक है, मुकल्लिबुल कुलूब तो अल्लाह पाक की ज़ात है, मैं नहीं हूँ। बेशक, बिल्कुल। तो मैं आप अभी 1 मिनट जी यार, एक काली बड़ी है ਤੁਹਾਨੂੰ होस्ट मियाँ, बोलिए, मैं माइक तो जरा खामोश थोड़ी ही रहता म्यूट हूँ। करो, अपना भी माइक म्यूट करो, मैं गल कर ਲਾਂ जरा। जी जी जारी रखें, मैं म्यूट ही हूँ। ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਜੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ। अच्छा, गुजारा ये है कि देखो अभी आप एक नया कट्टा खोल रहे हो कि पहले कुरान से बात करेंगे फिर हदीस से क्यों करेंगे जी? मैं आपको दलीलें दिखा रहा हूँ, अभी कलमातुल फसल की इबारतें दिखा रहा हूँ, वो कहता है कि कुरान जो है ना मिर्जे पे नाजल हुआ है, क्यों हम कुरान से बातें करें भाई, उनसे हदीसों से बातें करें? अभी पहली चीज अभी खत्म नहीं हुई, आप आगे नया कट्टा खोल रहे हैं आप, और ऊपर से मुक्कर ही गए आप, नहीं मैंने वो बात की नहीं है। अच्छा, पहले अभी आपने की भी है। और ये देखे उसूली तौर पे एक आलम दीन जब ऐसी मजलिस के अंदर हो और उस मजलिस के अंदर कोई कुफर हो, तो आलम दीन के ऊपर ज़रूरी है कि उस
جس کا کولے کفر ہے اس کو متنبع کرے اس کولے کفر کے اوپر. اگر وہ اس کولے کفر کو تسلیم کرتا ہے کہ ٹھیک واقعی مجھ سے یہ کام ہوا ہے، پھر اس کا عالم دین کا حق ہے کہ اس سے توبہ بھی کروائے، کیونکہ اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہوتی ہے، اور جو سری گناہ ہوتا ہے اس کی سری توبہ ہوتی ہے، جو چھپ کے کیا جاتا ہے اس کی چھپ کے توبہ ہوگی. یہ قانون ہے. تو آپ نے یہ اعلانیہ طور پہ آپ نے یہ ایک کفر کیا، کفر کول کیا، بلکہ آپ تو کافر ہو چکے ہیں کیونکہ اس کے اوپر اسرار کر رہے ہیں. کفر کے اوپر اسرار کفر کا بن جاتا ہے. تو بہرحال میں آپ کو ایک دفعہ صرف ایک دفعہ حجت تمام کرنے کے لیے آپ کو دعوت ایمان دیتا ہوں، تجدید ایمان کریں اگر آپ راضی ہیں تو، میں تاکہ بری و ذمہ ہو جاؤں اور میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. تو کیا آپ کو میں تجدید ایمان کرواؤں؟ آپ ریڈی ہیں؟ جی میں سب سے پہلے ایک بات بتا دوں اب آپ کو. حسنین بھائی ایک منٹ پلیز، جس طرح شاہ جی کہہ رہے ہیں کر لیں پلیز ریکویسٹ ہے پلیز. عدیل بھائی میں نہیں کر سکتا. سب سے اول بات یہ ہے میں مفتی صاحب کو فالو ہی نہیں کرتا. اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں. مجھے میری بات سنیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. عدیل بھائی میری بات سنیے، میں آپ کو صاف واضح طور پہ بتاتا ہوں. اللہ جانتا ہے میرا ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بات سن لینا حسنین بھائی، میرے یہاں پہ آپ پر چل رہے ہیں، اس سے آگے میں پھر اپنے لوگوں کو جواب نہیں دے سکوں گا. ٹھیک ہے، نو پرابلم. مزید عدیل بھائی کوئی اعتراض نہیں مجھے آپ پہ، ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات میں مفتی صاحب کا تو طریقہ کار فالو ہی نہیں کرتا اور ان کی براٹ پہ بھی نہیں جاتا. چلے جی ٹھیک ہو گیا جی، مجھے اجازت دے دیں جی، رب رکھا جی. جی ٹھیک ہے. تو باقی جو بات رہی ہے کہ جس کسی کو میری بات پسند آتی ہے تو ٹھیک ہے. میں جو قرآن شریف سے پڑھا، جو میں نے پڑھا، میں اس کے مطابق چلتا ہوں، اس کے نہیں ہٹتا میں. تو میں اس طریقے پہ جی عامر صاحب بولیے. مجھے اجازت ہے بات کرنے. میں نا جاب پہ ہوتا ہوں، میں بزی ہو گیا تھا 1 منٹ کے لیے، میں نے مائک میوٹ کیا تھا، میں نیچے چلا گیا ہوں، ابھی آیا ہوں. تو میرا خیال ہے کوئی مسئلہ اور بھی گمبھیر ہو گیا. یہ کیا جی مفتی صاحب اپنی بیعت کرانا چاہ رہے ہیں، میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میں ان کی بیعت کروں، میں وہ نہیں کروں گا. چلیں ان کو نہ کریں، آپ احمد عزیز بھائی کی بات مانیں. مفتی صاحب کا بیعت کرنا کوئی بات ضروری، کس نے کہا آپ کو؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں، وہ میرا تجدید ایمان کر رہے ہیں وہ اپنے مطابق. میں سمجھتا ہوں میں ٹھیک بات کر رہی ہے، کیونکہ میں بھی قرآن شریف کو دیکھیے، میں نے بھی پڑھا، میں نے غور سے پڑھا، ٹھیک ہے. تو میں اس کے مطابق جی کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے بچائے، کفریہ کلمات سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں سے بچائے. صبح نماز پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں تو یہ اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کی شرارتوں سے، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر شریر مخلوق کی شرارتوں سے. ہم روز اپنے یہ پناہ مانگ کے اللہ کی گھر سے نکلتے ہیں، اور تجدید ایمان ہم روز کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بچائیو کفر سے، کفریہ کلمات سے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کسی ایسے کلمے سے، کسی ایسے جملے سے، کسی ایسی بات سے جو ہمیں اٹھا کر دائرہ ایمان سے باہر پھینک دے. تو کوئی ایسی بات نہیں. میں آپ کو پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ اس بات کو بحث نہ بنائیں. آپ مجھے بندے تو سمجھدار لگتے ہیں، لیکن مجھے خود سمجھ نہیں آئی جب مفتی صاحب نے جا کے بتایا واقعہ. تو میں نے کہا جس بندے کا آپ نام لے رہے ہیں اگرچہ ان کے ساتھ ملاقات میری تھوڑی ہے، لیکن وہ بندہ اس طرح کا لگتا نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اصرار بھی کیا ہے اور آگے سے آپ کی انسلٹ کرنے کی بھی کوشش کی. عامر بھائی میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا اس کی، وہ آپ کو سب سمجھ آ جائے گی بات کی ہے اور کس پہ قائم ہوں. وہ میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا، وہ سب سے بہتر موقف ہوگا. بہت زیادہ تو فرق ہی نہیں ہے نا بات میں. جو آپ نے ابھی بھی بات کی تھی، جو میں سن کے نیچے اترا ہوں، وہ بات تقریباً وہی تھی جو مفتی صاحب کر رہے تھے کہ آپ نے جو اگر کا آگے والا حصہ بولا وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ وہ کفریہ کلمہ ہے. جو بندہ اس کو واپس لے لیتے ہیں، اس کو واپس لے لیتا ہوں. ہاں بس اتنی سی بات تھی کہ بھائی اگر آپ اس کلمے کو واپس لیتے ہیں تو یہی تجدید ایمان ہے کہ بھئی آپ اس کلمے کو واپس لیتے ہیں کہ اگر اس بندے کے پاس کوئی نبوت کی دلیل ہوگی تو میں اس کو قبول کر لوں گا. نہیں، میرے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کافی ہے. بے شک بے شک، اس میں بات فائنل ہو گئی. ہمارے آقا ہیں. فائنلٹی آف پرافٹ پہ مجھے 100% یقین ہے. ایک بال برابر رتی برابر بھی میرے ایمان میں فرق نہیں ہے. میں اس کلمے کو واپس لیتا ہوں
कि अगर ये ईमान ये मुझे दलील पेश कर देगा तो मैं इसको नबी मान लूंगा। इसके पास दलील है ही नहीं, बल्कि है ही नहीं, हाँ, है ही नहीं। मेन अगर कोई ये बंदा बात है सबसे बड़ी। अगर कोई बंदा हसनैन साहब इस वजह से दलील तलब करता है ना, जो कुरान ने कहा है, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो दलील लेके आओ। जी जी, तो दलील लाओगे, हम उसके बखियो देड़ देंगे, हम उसके परखचे उड़ा देंगे। दलील तुम्हारे पास है नहीं। अगर इसलिए दलील मांगे तो ठीक है, जायज है मांगनी, लेकिन अगर इसलिए दलील मांगे कि हाँ दलील सही हुई तो कबूल कर लेंगे, ईमान ले आएंगे, ये कुफर है मेरे भाई। बस वो जो आपने पहली बात कही है ना, वो इसी मौजू के ऊपर थी बात, ये इसी मौजू पे हो रही थी कि अगर आपने बात करनी है तो मुझे दिखाओ। लेकिन वो ये है कि वो जो मुफ्ती साहब जब तशरीफ लाए हैं तो उन्होंने शायद वो मेरी पहली गुफ्तगू नहीं सुनी तो बाद वाली सुन ली। पहले गुफ्तगू यही हो रही थी जी, जो आपने फरमाई है ना वही हो रही थी मेरी गुफ्तगू। उसके ऊपर कहा था कि भाई कुरान में फिर इतना बड़ा अगर कोई नबी है जिसका जिक्र आप बता रहे हैं 85 किताबों में, तो उसकी एक आयत होनी चाहिए कुरान शरीफ में उसके बारे में कि जो उसकी नबूवत को जाहिर करे। ये थी बात हो रही, तो वो मतलब इस मौजू पे। लेकिन वो बात जो है वो किसी और तरफ चली गई, मैं कुछ और कह रहा हूँ, वो बात किसी और तरफ गई। अलग मामला है ये, आप ये काम कर लें, आप एक तो इससे रजू कर लें, तौबा कर लें। उन्होंने कर लिया, उन्होंने कह दिया, मैं वो अपने उस लफ्ज को वापस लेता हूँ, मैं अपने उस फिक्रे को वापस लेता हूँ। उन्होंने कर लिया है, मसला हल हो गया। वो बाकी रह गया वो मामला, मेरे ख्याल है जो मैंने अभी सुना है आपके ऊपर, कि आपकी तरीके पर इख्तलाफ है कि भाई ये तरीका दावत का मेरा और आपका अलग हो सकता है, ज़ियारसुल भाई का और मेरा अलग हो सकता है, साहिल भाई का और आपका अलग हो सकता है। इसमें हमें कोई इतराज नहीं है, आप जिस तरीके से चाहें तबलीग करें। लेकिन ये जो बात मैंने सुनी है ना आखिरी मुफ्ती साहब की जाते हुए, वो कोई बात कर रहे थे, देखें कुरान और हदीस मुसलमानों के मुसल्लमात हैं, सही है ना? बेशक बेशक। जो गैर मुस्लिम आता है उसका हक है कि वो मुसलमानों को कायल करने के लिए, कन्विंस करने के लिए उनके मुसल्लमात से दलील दे, उसका हक है। वो मुझे कुरान से दलील दे, हदीस से दलील दे, मैं उसको कायल करने के लिए कुरान और हदीस पेश नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो कुरान और हदीस पर ईमान नहीं लाया। अगर वो कुरान और हदीस पर ईमान लाया होता तो वो मुखरज मिनल मिल्ला ना होता, वो काफिर ना होता। मैं उसको उसके मुसल्लमात से दलील दूंगा। उसके मुसल्लमात क्या हैं? जिसको उसने नबी माना, उसकी तहरीर है, उसके मुसल्लमात हैं कि नहीं है? अगर नहीं है, अगर वो कहता है कि ये मेरे मुसल्लमात नहीं है, तो कहे, जो बंदा ये कहे कि मेरे मुसल्लमात मिर्जा कादियानी की तहरीर नहीं है, मिर्जा कादियानी की हर बात मुझे मुसल्लम नहीं है, हर बात मुझे तस्लीम नहीं है, ये कहे, उसको आप कुरान और हदीस से दलील दें, बिल्कुल दें। आप कुरान से बात करें, हदीस से पेश करें दलील उसके सामने। लेकिन जो बंदा किसी को नबी मानता है और नबी की हर बात परफेक्ट होती है, आपको पता है, उसकी बात पे गलती का मकान नहीं होता। अल्लाह ताला नबियों को गलती पे नहीं रखता, मामलात में मैं बता रहा हूँ। तो अगर नबी ने कोई बात कही है और वो कहता मुझे तस्लीम नहीं है अपने नबी की हर बात, उसको आप कुरान और हदीस से दलील दे सकते हैं। लेकिन मिर्जाई को हम सब उसके मुसल्लमात से दलील देते हैं, उसकी किताब से दलील देते हैं, रूहानी खजाइन से, मजमुआ इश्तिहारात से, मकतूबात से और उनके खलीफों की बातों से, क्योंकि कुरान और हदीस उनके लिए नाकाबिल कबूल हो चुका है। अगर वो कुरान और हदीस को मानते होते तो काफिर क्यों होते मेरे भाई? उन्होंने कुरान और हदीस को झुटलाया है, नबी अलैहिस्सलाम की बातों को साफ उनकी तकजीब की है, कुरान की साफ तकजीब की है। मेरी बात सुने, ये बंदा मुसलमानों के घर में पैदा हुआ था यार, मुसलमानों की इससे क्या दुश्मनी थी मिर्जा कादियानी के साथ? कोई दुश्मनी नहीं थी। बार बार इसके सामने कुरान पेश, मेरी बात सुन ले पूरी। लुधियाना में मुनाजरा हुआ, शेख बटालवी ने बार बार इसके सामने कुरान पढ़ा है। लाहौर में मुनाजरा हुआ, मौलाना अब्दुल हकीम कुलानूरी ने बार बार कुरान की दलीलें इनके सामने रखी हैं। मौलाना बशीर साहब सवानी से दिल्ली में 3 मुनाजरे उलमाए इस्लाम ने इसके साथ करके इस पर हुज्जत तमाम कर दी है। इसने कुरान और हदीस को झुटला दिया है भाई साहब। जो असेंबली में फैसला हुआ है उसकी तस्दीक हुई है, उस बात की वेरिफिकेशन हुई है। जो फतवा 1891 में इन पर लगा है ना, उस फतवे की वेरिफिकेशन हुई है। क्या ये बातें आप देखते हैं कुरान और हदीस में मौजूद हैं? इसके बावजूद इसको नबी मानते हैं, हम मानते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका रास्ता अलग है हमारे साथ। आप कुरान और हदीस पर, हमारी नजर में आप कुरान और हदीस के मुनकिर हैं। तो जो बंदा कुरान और हदीस का मुनकिर है, आप किसी सिख के सामने कुरान पढ़ेंगे, किसी हिंदू के सामने हदीस पढ़ के बुखारी की पेश करेंगे, कायल हो जाएगा भाई। वो आपके उसके मुसलमान ही नहीं है। आप हिंदू को कायल करेंगे वेद से दलील देके, सिख को दलील देंगे ग्रंथ से
क्रिश्चियन को दलील देंगे बाइबल से, मिर्जाई को दलील देंगे उसके मिर्जा कादियानी के इल्हामात और तहरीरात से, ना कि कुरान और हदीस से। वो हक रखता है, वो आपको कुरान पेश करे, आप उसका जवाब दें कि तुम झूठ बोल रहे हो, कुरान की शायद का ये मानी नहीं है, हदीस का इस हदीस का ये मफहूम नहीं है जो तुम पेश कर। आप जवाब दें उसकी दलील का, जो वो दलील आपको बतौर दलील खसम के पेश करता है, लेकिन आप उसको दलील कुरान और हदीस से नहीं देंगे, आप उसको उसके घर से दलील दें। सही। अब मैं गुजारिश करता हूँ, अब मेरा यहाँ पे मौक़िफ़ थोड़ा मुख्तलिफ है। वो आपने जो कहा आप भी सही फरमा रहे हैं। मेरे पास, मैंने इनकी किताबें पढ़ी, मुझे मौका मिला, मैंने इनकी तकरीबन सारी पढ़ ली, तो उनमें से बहुत सारे मेरे पास हवाला जात भी मौजूद हैं ये ख़त नबूवत के ऊपर, वो महफूज हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो सके डिबेट्स के ऊपर, तो 4-5 तो मैंने इस्तेमाल किए। दूसरी बात ये है कि जो मेरा मौक़िफ़ है ना भाई, वो ये है कि नबियों का कुछ शान इम्तियाज़ होता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान शरीफ में बताया हुआ है, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि आप इसमें कुरान शरीफ में कहाँ पे है? अब आप भी सही फरमा रहे हैं, मैं आपकी बात सारी समझ गया हूँ, मैं सुन ली है, लेकिन जो कुरान शरीफ है वो तो अल्लाह की किताब है ना, नबी आता है अल्लाह की जानिब से, तो ज़रूर कहीं ना कहीं जिक्र होना चाहिए। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे अज़कार कराम के लिए होते हैं, वो कुरान शरीफ में अभी तो मैं नहीं आपसे डिस्कस कर रहा, लेकिन अगर कभी हुई डिबेट तो मैं ज़रूर पेश करूंगा कि भाई दिखाएं ये कौन सी चीज़ें हैं इनके पास, गुलाम अहमद साहब के पास कौन सी चीज़ें थी ऐसी। तो मैं असल में ये असलूब समझता हूँ कि इस तरह से करना चाहिए। आप जो फरमा रहे हैं आप भी ठीक फरमा रहे हैं, आप समझते हैं ऐसे करना चाहिए, वेरी नाइस, ऐसे ही करना चाहिए। तो बाकी ये है कि नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है थोड़ा जी जी रह गया है ना, वो जो जी आप बात कर रहे हैं ना कुरान और हदीस, असल बात यह है कि ये सारी इस्लामी शरई इस्तिलाहात हैं। नबी इस्लामी शरई इस्तिलाह है, ईमान और कुफर ये इस्लामी शरई इस्तिलाहात हैं, ठीक है। हिंदुओं को देखा है वो आपको काफिर कहते हो, किसी सिख को पूछे काफिर क्या होता है, कहते हमें तो पता ही नहीं काफिर होता क्या है, ईमान क्या होता है, कुफर क्या होता है। ईमान और कुफर मेरे भाईजान ये इस्लामी शरई इस्तिलाहात हैं, नबी इस्लामी शरई इस्तिलाह है, इन्होंने खलीफा इस्लामी शरई इस्तिलाह है, इन्होंने ये इस्तिलाहात चोरी करके अपने ऊपर चस्पा की हुई हैं। ये नबी है, ये उसका खलीफा है, ये खिलाफत मिनहाजुन नबुवा है, ये हदीस है, ये उम्मुल मोमिनीन है, ये सहाबा है। आप जो फरमा रहे हैं ना, ये तो बात में आ जाती है ना चीजें। सबसे पहली बात तो ये है ना नबूवत, मुझे बात खत्म कर लेंगे, तो नबूवत की है ना जी जी। कुरान और हदीस में अगर आप कह रहे हैं कि हमने तो पढ़ा हुआ है ना, कुरान करीम की वही मखसूस गिनी चुनी आयात है ना, उनमें से कोई बाहर से तो कुरान नहीं ना आ जाना, उनमें तो कहीं इस तरह का जिक्र नहीं है मौजूद। ये झूठ बोलते हैं, लिहाजा इनके सामने ना कुरान हमने पेश करना है ना हदीस हमने करनी है। कुरान से भागते हैं आप लोग। आमिर नजीर साहब, आपका मैं बड़ा एहतराम करता था, लेकिन आपका मैं बहुत एहतराम करता था। देखो अभी नीचे शोर आ रहा है, एक एक करके बात करिए, बात मुकम्मल होने दीजिए आमिर नजीर साहब की, उसके बाद कोई और बोले, पहले आमिर नजीर साहब की बात मुकम्मल होने दीजिए। जी जी, आप म्यूट कर लीजिए, बाकी सब दोस्त जो है ना वो म्यूट कर लीजिए, आमिर नजीर साहब को बात करने दें। सैम साहब आप भी वो करें। अजी मैं बनाता हूँ, अली मैं बनाता हूँ, अभी इनको नीचे उतार दें, इन्होंने खाम खा बीच में रोड़े टकाने हैं, बात इतनी है। नहीं बोलेंगे और सैम साहब आपने नहीं बोलना बीच में, सैम साहब म्यूट कर लें। जी बोलिए आमिर नजीर साहब बोलिए। भाई ये मामला पहला नहीं है, अभी मुफ्ती साहब को दोबारा बुलाएंगे, आपकी जप्फी डलवाएंगे। ये मामला कोई दुनिया में पहली बार नहीं हुआ, इनसे पहले ख़वारिज ने भी यही हरकत की थी। कुरान करीम पढ़कर वो कहते थे हम कुरान करीम को मानते हैं, कुरान करीम की आयत पर हमारा ईमान है, लेकिन कुरान करीम कहता है अनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को हकम न बनाओ। तुमने अमर बिन आस और अबू मूसा अशरी को हकम क्यों बनाया? हजरत अली ने बनाया ना अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु को, जी बिल्कुल अपनी तरफ से मुनसब बनाया, और उन्होंने हजरत अमीर मुआविया ने बना दिया अमर इब्न आस को। तो उन्होंने कहा आपने इनको हकम क्यों बनाया? कुरान की खिलाफ वर्जी कर दी, तुम वाजिबुल कत्ल हो। वो कुरान पढ़ते थे, कुरान की आयत, वो कहते थे हम कुरान को मानते। सहाबा ने उनकी गर्दनें मार दी हैं। मेरे भाईजान ये होता है जिंदीक। कुफर की 4 किस्में याद रखें, एक है कुफर, एक है इर्तदाद, एक है निफाक, एक है जिंदीकियत। सबसे बुरी किस्म जिंदीकियत है, याद रखें जी। इससे बुरी किस्म कोई नहीं है।
اہل زئی کہا گیا نا سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں، اہل زئی ذوالخویسرہ تمیمی سے اسی سے وہ چلا سارا یہ قرآن کے منکر ہیں، یہ قرآن کو نہیں مانتے. انہوں نے قرآن کا انکار نہ کیا ہوتا تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، کیا ضرورت تھی اس کو کافر قرار دینے کی اور امت سے نکالنے کی؟ یہ مجبوری کے تحت نکالا گیا ہے ایک ایسے بندے کو جو قرآن کو بالکل جھٹلا رہا ہے، قرآن کے معنی بدل رہا ہے. قرآن میں اور بائبل میں صاف مذکور ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام کے معجزات، سارے انبیاء کے معجزات. یہ کہتے ہیں وہ تو عمل و ترب کیا کرتے تھے معجزے دکھانے کے لیے، مسم ریزوں کی مشقیں کیا کرتے تھے، اصحاب کی ورزش کر کے وہ معجزے دکھایا کرتے تھے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن پر ایمان ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن کا انکار کیا ہوا ہے، لہٰذا ہم نے ان کے سامنے قرآن کی دلیل نہیں رکھنی. ان کے گھر سے دلیل دے کے قرآن سے ہم بطور تائید پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے گھر میں بھی یہی دلیل ہے، یہ تمہارے گھر سے دلیل قسم ہے، اس کو قبول کرو یا اس کو جھٹلاؤ. سارا دن یہی جھگڑا چلتا رہتا ہے. آپ طریقے سے بھی متفق ہو جائیں گے. باقی گالم گلوچ کا جو آپ نے کہا میں اس سے 100% متفق ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں گالیاں دیتا ہوں، آپ میری براڈ پہ آ کے بالکل میرے ساتھ مل کے کام نہ کریں، بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب کو لگتا ہے کہ زبان سخت ہے، آپ نہ کریں. لیکن یہ جڑے 3-4 بندے نے نا رحیل بھائی ایک دو اور بندہ بڑے نرم مزاج ہوا کرتے تھے، ان سے پوچھیں کہ یہ پہلے کس طرح بات کیا کرتے تھے. ہم ان کے ساتھ بھی یہی بات کیا کرتے تھے کہ یار ایسے نہ کرو نہ کرو. اب یہ بھی اس بات پہ آ گئے ہیں کہ جب تک ان کو ان کی منہ میں ان کے زبان میں آپ جواب نہیں دیں گے، یہ دن بدن کفر اور شاطمیت میں بڑھتے ہی جاتے ہیں. بہرحال آپ اپنے طریقے سے بات کریں، پیار سے کریں، نرمی سے کریں. یہ ہمارا اعتراض نہیں ہے کہ آپ سختی کیوں نہیں کرتے، لیکن طریقہ یہ اصل میں نا نیچے تھوڑے سے گندے مندے سے کامنٹ چاہ رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں مجھے موڈریٹر بنا دے تاکہ نہیں وہ پتہ کیا عدیل بھائی لکھنے دے، جو کوئی لکھ سکتا ہے نا اس کو لکھنے دے، چھوڑ دیں، توہین کرتے ہیں، آزاد چھوڑ دیں. مسئلہ مجھے 1-2 منٹ کا وقفہ دیں، میں مائک میوٹ کرنے لگا. شروع کر دیں گے تو بلا کے مجھ سے جفی ڈلواتے ہیں آپ کی، کوئی مسئلہ نہیں. مجھے لگتا نہیں کہ آپ میں اس طرح کی غلطی پائی جاتی ہے. صرف آپ نے کوئی میرا خیال ہے ضد کی ہے اور مفتی صاحب کا احترام نہیں کیا ہے. میں یار مفتی صاحب کا احترام کرتا ہوں، میرے سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں، لیکن میں ان کا اتنا احترام کرتا ہوں وہ آ جائیں، میں کہتا ہوں مفتی صاحب آپ پہلے بات کریں. میں نے ان کی بڑی عزت کی ہے، پتہ نہیں کیوں غلط فہمی ہو گئی ہے. یقین کریں میں تو بولا بھی نہیں، جب وہ آئے تھے نا وہ اچھے طریقے سے بولے تھے، میں نے تو ان کو اسکرین بڑی کی سب کچھ، پتہ نہیں کیوں غلط فہمی ہوئی ہے. یہ جی ٹھیک ہے. اچھا جی، اچھا سیم صاحب، اچھا عدیل میں ابھی آپ کو بناتا ہوں. اچھا میں آپ کو بناتا ہوں، لیکن آپ نے ایک تو کسی کو اتارنا نہیں ہے تو میوٹ کرنا ہے، آپ نے بلاک نہیں کرنا براڈ سے کسی کو بھی، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ آپ یاد رکھیے گا. صحیح ہو گیا. میں آپ کو بناتا ہوں. جی سیم صاحب آپ بولیں، گفتگو کریں. میں کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، میں سب کی باتیں بھی سن رہا ہوں. بات دراصل وہی ہے کہ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے. نعوذ باللہ وہ بھی گالم گلوچ کرتے تھے، وہ بھی اس طریقے سے بات کرتے تھے. ایسا کچھ نہیں ہے. غلط بیانی کس نے کہا کہ وہ گالم گلوچ کرتے تھے؟ کس بھائی میری بات مکمل ہونے دیں. نہیں میری بات مکمل کر رہے ہیں کسی کی طرف منسوخ. میری بات مکمل ہونے دیں، بیچ میں نہ بولیں. میں بھی بیچ میں نہیں بولا، غلط بات منسوخ کر دیا یار. میں بیچ میں نہیں بولا، آپ بھی نہ بولیں. مجھے بات مکمل کرنے دیں. ایک سیکنڈ، یہ طریقہ نہیں. ایک منٹ میوٹ کریں اپنا، ایک منٹ کریں. میں کیوں میوٹ کروں؟ میں بات کر رہا تھا، آپ بیچ میں شروع ہو گئے. یار ایک سیکنڈ. اچھا چلیں سیم صاحب، ساحل صاحب کو کرنے دے بات. اچھا سیم صاحب 1 منٹ کے لیے کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اس کو کر لینے دیں. کیا حسنین بھائی آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ایک سیکنڈ، آواز کم آ رہی ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ سیم صاحب آپ ذرا 1 منٹ کے لیے اگر خاموش ہو جائیں تو بات مطلب شور میں نہیں ڈلے گا، پھر آپ کو پورا موقع ہے، آپ بولیے گا. ساحل صاحب آپ بولیے، آپ کیا فرما رہے میں تھے؟ آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج یار رسول بھائی نے آپ کو اس طرح بولا جس طرح انہوں نے ان کی طرف منسوب کی بات. اصل میں پتا کیا ہوا ہے، میں بتاتا ہوں. میرا نا انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا تھا، میں بہت ساری گفتگو سن ہی نہیں سکا جو ہو رہی تھی جب مفتی صاحب یہاں پہ تھے. آپ کو یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کذابوں کے بارے میں یہ سنت ہے کہ وہ انہوں نے مسلمہ کذاب کا نام تو کذاب نہیں تھا، انہوں نے ان کو کذاب کہا، تو کذابوں کے بارے میں یہ سنت ہے. تو یہ کہہ رہا ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گالیاں، یہ ایسا کہا ہے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں گالی فرمائی اور نہ زیار رسول امینی صاحب نے ایسا کہا ہے، انہوں نے بھی ایسا نہیں کہا. حضور کا تو مبارک جو ان کے لب مبارک ہیں ان سے ہمیشہ خیر نکلی ہے، کبھی وہ گالی یا سختی اس طرح کی کوئی بات نہیں آقا سے نکلی. جی شاہ صاحب کو کال پہ لے لے، وہ حسین بھائی ہوتی تو میں بھی کرتا ہوں بات، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے اجازت ہے جی.
جی یہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، ان سے ذرا بات کر لیں۔ سیم صاحب معذرت چاہتا ہوں، آپ بڑی دیر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو موقع نہیں مل پا رہا، تو مفتی صاحب سے بات کر لیں پھر انشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب خوش آمدید، السلام علیکم۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ عامر بھائی کے کہنے کے اوپر میں یہاں آیا ہوں، تو جی عامر بھائی آپ نے یاد فرمایا ہے۔ وہ ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ ذرا نیچے اترے ہیں تو میں آ گیا ہوں، بس اتنا ہی 1-2 منٹ کا ہی کام ہوتا ہے مجھے، نیچے اترتا ہوں میں پھر آ جاتا ہوں واپس۔ اصل میں مفتی صاحب وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، آپ نے شاید سن لی ہوگی بات، انہوں نے الفاظ اپنے واپس لے لیے ہیں، جو آگے والا حصہ ہے نا انہوں نے نہیں عامر بھائی نہیں، میں اس وقت کا ہی بیٹھ کے سن رہا ہوں اور فالو کر رہا ہوں اور ساری کاروائی ملاحظہ کر رہا ہوں، بالکل وہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں، ادھر کے ادھر ہی ہیں، ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ نہیں میری بات سنیں، وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے الفاظ کہہ دیا کہ میں اپنے وہ آخر والے حصہ جو ہے نا، جو اگر وہ چلے ابھی پوچھ لیتے ہیں عامر بھائی۔ میں آپ کے سامنے پوچھتا، آپ نے نہیں پوچھنا؟ نہیں میں پوچھتا ہوں نا، میں پوچھنا ہے۔ نہیں اصل میں دیکھیں، شاہد تو میں ہوں نا، شاہد تو میں ہوں نا تو یہ ہے عثمان صاحب، وہ اگر کے جو آگے والے لفظ ہیں آپ نے واپس لے لیے؟ جی میں نے واپس لے لیا عامر بھائی۔ کون سے ایک منٹ عامر بھائی تھوڑا سا تسی بھی تے مائک میوٹ کرو نا، ہن وچ لوڑا کھپ پے جانی ہے، پھر کھپ پے جانی ہے نا۔ لفظ واپس لے لینا۔ میں دسنا نا پیا ایک طریقہ کار ہوندا ہے نا، کیونکہ ریکارڈنگ چل رہی ہے، پھر لوکاں نے سانو علماء کرام، مینوں علماء کرام سنتے نے اور وقت دے وڈے وڈے علماء کرام، انہوں نے کہنا تو کنج دی توبہ کرائی ہے، تینوں مسئلہ شرعی دا پتہ نہیں سی ہے؟ ہاں جی ہاں جی، ایک شرعی جڑا ایک طریقہ کار ہے وہ پورا کریے نا سی جی۔ نرمی دی تعلیم دینا نا۔ نہیں بھائی، مانو کفر چ کوئی نرمی نہیں، اشداء الکفار قرآن کے اندر پیا کافراں دے تے سختی کرو۔ ہاں جی، جدوں اے کافر بندہ ایک ہو ہی گیا ہے تو اودے تے ہاں جی ایک منٹ نا جی عامر بھائی، ایک منٹ رکو بھی نا ہن۔ اچھا میں ہن لفظ بولنا وا، میرے پیچھے پیچھے بولو جی۔ ہیلو ہوسٹ صاحب۔ جی 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 پیچھے بولنے میں آپ ریڈی ہیں؟ میں کچھ الفاظ بولوں گا، آپ میرے پیچھے بولیں گے۔ میں نے جناب جو بات کہنی تھی نا، چلو بولو بولو۔ عامر بھائی تسی تے وچ کھپ اپنی پائی ہے یار، حد ہو گئی، بولی جانا ہے، چھڑ دو بندے لفظ۔ حسنین بھائی آپ کہیں کہ میں نے اعلانیہ طور پہ یہاں کلمہ کفر بولا ہے، جو میرے منہ سے اعلانیہ طور پر کفریہ کلمہ نکل گیا ہے، میں نے وہ الفاظ واپس لے لیے، ٹھیک ہو؟ بولیں جس نہیں ایک منٹ بولو تو صحیح نا جی، وہ بولتے ہی نہیں پہ۔ جی میں بولتا ہوں جی، جو میرے منہ سے اگر کفریہ کلمات ادا ہوئے ہیں، اگر نہیں بیچ میں اگر ڈال دیا آپ نے، کلمہ کفریہ ہے وہ میرے منہ سے نکل گیا ہے، کلمہ کفریہ ہے وہ نکل گیا ہے، میں اس کو واپس لیتا ہوں جی۔ نہیں وہ آپ ایسے نہیں عامر صاحب یہاں پہ پھر میں کچھ اور محسوس کر رہا ہوں، تو عامر بھائی آپ کی عزت کے لیے صرف بھائی آپ اس سے پلٹ ہی نہیں نہ رہے، محسوس یہ ہے، میں صرف عامر بھائی کی عزت کے لیے بات کر رہا ہوں، نہیں تو میں نے یہ بات بھی نہیں تھی کرنی۔ عامر بھائی یہی تو مسئلے ہیں، وہ تو اٹکے ہوئے ہیں وہاں کے بھائی، کیونکہ مجھے پتہ ہے جو میں نے الفاظ ادا کیے، صرف عامر بھائی کی عزت ہے۔ عامر بھائی توبہ کس چیز کی، یا مطلب رجوع کس چیز کا؟ کچھ بھی نہیں، وہ بندہ تو ٹس کا مس نہیں ہوا۔ نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کفریہ کلمہ جو میرے منہ سے نکلا ہے، نہیں وہ کلمہ کا نام لینا پڑنا ہے بھائی۔ کفر کا طریقہ کار، رجوع کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کفر کا باقاعدہ نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ لفظ تھے، میں ان سے توبہ کرتا ہوں، وہ لفظ ان کو کہنے پڑیں گے کہ یہ جو لفظ میں نے بولے تھے وہ ان لفظوں سے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور کلمہ پڑھیں گے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ طریقہ کار ہے ایسے کلمہ کفریہ سے، جس میں ہم نے اگر یہ کہہ دیا ہے، حسنین صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی اگر وہ مدعی نبوت اپنی نبوت کی دلیل پیش کر دے تو میں اس کو سچا مان لوں گا۔ ہاں یہ لفظ بولیں، یہ بولیں نا، یہ بول ہی نہیں رہے جی میرے بھائی۔ عامر بھائی میرے خیال میں مفتی صاحب کو، آپ مفتی صاحب جو ہے نا میرے اوپر فتویٰ دے دیں،
سب سے بہتر نہیں، یہ میں نے تو دے ہے، اور دی ہے میرے نا، میں تو مخالف فتویٰ دیا ہوا ہے۔ میرے خلاف براڑ سے چلائیں، دیکھتے ہیں مجھے میری شخصیت میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں او پڑتا، جان دیو یہ یار، سب سے بہتر عامر ہوتا ہے۔ بھائی ہے تے وہ بندہ اپنے مسئلہ نہ کفر دے بنایا اتے اتنا اصرار کر رہے ہیں اور جری ہو گیا کفر دے اتے کہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے نا اس طرح، مفتی صاحب انا کا مسئلہ جو بن بن جاتا گیا ہوا ہے نا جی، انہوں نے وہ بچارے نو ایمان کفر انہیں سمجھے کچھ نہیں کہ ایویں ہی گھر دی گاجر مری ہے جدو مرضی ساحل بھائی ایمان تو باہر۔ شاہ جی میرے سامنے بھی اور امن نذیر بھائی کے سامنے بھی اس بندے نے یہ بات کہی ہے کہ میں یہ اپنے جو کلمات کفریہ میرے منہ سے نکلے ہیں میں ان کو واپس لیتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا میں واپس لیتا ہوں، وہ لفظ کوئی اور ہے نا، وہ لفظ یہ بتائے نا کہ کون سے لفظ واپس لیے انہوں نے۔ وہی شاہ جی، یہ مطلب اس کے اندر یہ ہے، اس کی گنجائش یہ ہے کہ 3 بندے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں مسلمان پکے سچے، تو اس کے اندر تھوڑی سی لچک پیدا ہو سکتی ہے۔ ہاں وہ لفظ بولیں گے نا یہ کہ بھائی میں کن لفظوں کو واپس لے رہا ہوں نا، وہ لفظ انہوں نے بولے کو نہیں۔ 3-4 دفعہ وہ لفظ بات کر کے معافی مانگی ہے۔ یہ لفظ ہیں کہ یعنی اپنی نبوت کی دلیل دے دے یا وہ قرآن میں اس کا لفظ دکھ جائے میں اس کو مان لوں گا، وہ لفظ کفریہ جو ان کے منہ سے نکلے ہیں وہی انہوں نے کہا ہے، دوہرا کے کہہ دیجیے میرے سامنے نا وہ لفظ بولے نا جی۔ حسنین بھائی آپ بھائی ہمارے کیا نام ہے؟ حسنین حسینی کیا نام ہے آپ کا؟ بولیں جی جناب وہ لفظ بولیں۔ اچھا عمر نذیر بھائی میں دوبارہ کہتا ہوں، میں نے جو بات ہوئی تھی وہ وضاحت کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ غلام احمد کے نام کے ساتھ نبی ہو تو پھر جو ہے اگر ایسا ہو، اچھا یہاں میں نے کہا تھا کہ قرآن شریف میں دکھائیں کہ غلام احمد نبی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک میرا بات جو ہے وہ میں اس پہ قائم ہوں کہ اس کا ذکر کہیں بھی قرآن شریف میں نہیں۔ آگے جو میں نے بات کی اگر ہو تو میں بھی مان لے آؤں، اس سے میں رجوع کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بس اتنی بات تھی۔ اچھا اور توبہ کرے اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ سب کی ہم سب توبہ کرتے ہیں جی، ہم سب اس طرح بھائی توبہ کا تو حکم ہے نا میرے بھائی حسنین بھائی، کہیں نا میں توبہ کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم سب توبہ کریں گے مفتی صاحب، اللہ ان کو معاف حسنین کرے۔ بھائی آپ نے کفر کیا ہی نہیں تو آپ توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ جس نے کیا وہ تو توبہ کر نہیں رہے۔ حسنین بھائی توبہ کیجئے۔ کر رہے ہیں عامر نذیر صاحب آپ مجھے بتا دیں، اب آپ مجھے بتا دیں عامر صاحب کہ میں نے کیا کر لیجئے، مرنے سے پہلے کر لے توبہ۔ ہاں میرے بولیں گے، میں اب نہیں بولوں گا بیچ میں۔ اپنے لیے خود بھی توبہ کریں گے جب انہوں نے محسوس کر لی ہے اور مان لی ہے سر عام کی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو مفتی صاحب توبہ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ ہر بندے نے اپنے لیے توبہ کرنی وہ نا کر دے توبہ، چلو ساری دنیا سن لے، جنہوں نے ان کا کلمہ کفر سنا تھا اس کی توبہ بھی، یہ سارے شاہد ہو جائیں گے، گواہ ہو جائیں گے ان کی توبہ کے اوپر۔ دعا گو ہیں، آپ بھی اپنے لیے دعا کریں حسنین صاحب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے اس کفریہ کلمے سے، بس اتنا جی ٹھیک ہو گیا جی۔ میں نے تو جب میں نے جو بات کر دی ہے تو اس کے اوپر ظاہر ہے توبہ استغفار تو دن میں ہم کرتے ہیں ہر نماز کے بعد بھی، تو جب ایک رجوع جو کر لیا ہے، یہ شرارتی ہے نا، سوشل میڈیا ہے نا جو شرارت ہے، اس کے بعد آپ براڈ بند کر دیں کیونکہ اس موضوع کو پھر چھڑ جانا ہے اس نے، تو پلیز اس کو وہ پتہ کیا، اب عامر بھائی آپ سے بات ہوئی، اب میں تھوڑی سختی کروں گا، اب میں اس طرف جانے نہیں دوں گا۔ براڈ میں نے لگائی ہے دراصل گفتگو کے لیے۔ اچھا عامر بھائی میں آپ کی وجہ سے آیا تھا تو مجھے اجازت ہے؟ ٹھیک ہے، میں بھی جانے لگا مفتی صاحب جی، جزاک اللہ جی۔ ساحل بھائی جی ٹھیک ہے، راہیل بھائی آ جائیں، جزاک اللہ جی ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ ساحل بھائی اپنا کیا نام ہے، حسنین بھائی، آپ کا میرے بہت پیار بھی اور احترام بھی بڑھ گیا ہے، مقام بھی بڑھ گیا، کام آپ اپنے طریقے سے کریں، جتنی نرمی سے چاہیں کریں، لیکن بندہ وہی ہے، ایمان والا تقوی والا وہی ہے جو اپنی بات کو حرف آخر نہیں سمجھتا، دنیا کا آخری سچ نہیں سمجھتا۔ آپ نے میرا دل جیت لیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں عامر بھائی، شروع سے ہی مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں آپ تو۔ باقی دیکھیں نا، میں نے ایک الفاظ ادا کیے، وہ میں نے جس طرح بھی کیے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میرے جتنے مسلمان بھائی ہیں ان کے دل میں یہ بات آ گئی، میں نے واپس لے لیے، تو مجھے لینے بھی چاہیے کیونکہ شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی۔ تو یہ ایسا رہا آپ نے، ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ بات جس طرح چاہیں کریں، لیکن امید ہے کہ اب یہ موضوع یہاں کرنا نہیں چاہیے، بہتر ہے براڈ بند کر دیں، لیکن اگر کرنی ہے تو دوبارہ نہ کوئی میں سنوں اس طرح کا کوئی یہاں پہ ڈائلاگ ہوا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، ہم کچھ اور گفتگو کرتے ہیں۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی وعلیکم السلام۔ اچھا
حسنین بھائی یہ نیچے ضیاء بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لے لیں، وہ دوبارہ ان کی گفتگو شروع کروائیں. ضیاء یہ بھائی سکر بھائی بھی ہیں، اچھا نیچے ان ٹھیک کو بھی ہے. لے لو. سکر بھائی اچھا اتنے آ تو کے وہ سکر روڑا پایا تو میں تو لمحہ پتھر ہاں جی حسنین بھائی اجازت ہے؟ جی ایک سیکنڈ ذرا ٹھہریے گا. سیکر تو نہیں ہے، ہاں ہے اوپر ہی ہے وہ. سکر بھائی کے تیر آ تو میں لمحہ پا لینا جی. میں نے اٹھا لیا، وہ الگ بات ہے، انہوں نے ہمیں بلاک کیا ہوا ہے. اچھا صحیح ہے. اچھا جی اچھا سب سے وعلیکم السلام. اچھا بھائیو، سب سے پہلے تو سیم صاحب کو ہم نے موقع دینا ہے وہ گفتگو کریں. بھائی آپ میوٹ کر لیں اب. جی نہیں وہ پہلے نا ان کی ایک گفتگو رہتی تھی، ان کو میں نے گزارش کی تھی سیم صاحب کو. ایک سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ حسنین بھائی، ایک منٹ، صرف 10 سیکنڈ چاہوں گا اور اس کے بعد ٹاپک ختم ہو چکا ہے. لیکن میں ایک بات کہوں گا، یا اللہ یا رسول حسنین تو بے قصور میرا ویر، لگا رہے تگڑا رہے، تیری عزت میرے دل چ ہور ود گئی ہے تے جاری رکھ جڑا کام کر رہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. آپ سمجھے ہیں مجھے تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا. بہت شکریہ. میرے خیال میں میرے صاحب بھائی مجھے سمجھتے ہوں گے کہ میں کیا ہوں. اچھا سیم صاحب ٹھیک ہے. اچھا سیم صاحب کو ہم نے اب موقع دینا ہے وہ گفتگو اپنی رکھ سکیں. میں نے انہیں 3-4 مرتبہ ٹوکا ہے، وہ انتظار بھی. سیم صاحب آپ تفصیل سے بات کریے، پھر اس کے بعد بات ہوگی. ٹھیک ہے آپ کریے. اچھا جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. جو کچھ یہاں ہو رہی تھی ڈرامے بازی، میں اس سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں. اسلام میں کہیں نہیں کہتا آپ کسی کو ڈنڈے کے زور کے اوپر اپنی بات منوائیں. ٹھیک ہے یار، جب اس بات کا آپ سے تعلق نہیں ہے تو آپ چھوڑ دینا اس کو. آپ بات کرنے دیں، اپنی بات کریں. آپ اپنا آپ بات بند کر رہے ہیں. مجھے موقع ملا، مجھے بات نہیں، کرنے آپ نے جس بات کے لیے گفتگو کرنی ہے ضیاء رسول صاحب سے مخاطب ہوں وہ گفتگو کریں. میں سب سے مخاطب ہوں، میں ضیاء رسول صاحب سے مخاطب نہیں ہوں، میں سب سے مخاطب ہوں. صاحب ہمارے آپسی معاملات سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بات پہلے بھی ختم ہو چکی ہے. ہم بھی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، آپ کو بھی اجازت نہیں ہے. آپ کا نہیں نا، آپ میں شامل ہی نہیں ہے، آپ کا معاملہ ہو گیا. عیسائی جو یہودی